So yesterday we saw about performance obligations. We are still under performance obligation. That is the second part after identifying a contract. So yesterday we saw that in a contract we can have multiple performance obligations. Okay. So we have to understand what performance obligations are there in that single contract. So this point is also similar, which talks about multiple element arrangements or goods or services that are not distinct. So basically, here we are talking about a contract in which there are either two or more performance obligations because the goods or services involved are distinct, are separate. We can easily separate them and understand, okay, this is separate, this is separate. So this is a separate performance obligation, this is a separate performance obligation. Or sometimes they are not distinct, they are one and the same. So it is a single performance obligation. So let's see about that. Now, once an entity determines whether the goods and services would be distinct based on their individual characteristics, the entity then has to consider if the manner in which the goods and services have been bundled in an arrangement would require the entity to account for two or more goods or services as one performance obligation. This determination would be required regardless of whether or not those goods and services were determined to be distinct on their own. So the entity will have to understand while recording as per this Ind AS that whether the goods and services which are part of the whole contract are distinct or are part of the same performance obligation. So are they two or more performance obligations there, or are they all forming only one single performance obligation? So that we have to understand. So even if they might look different or they might look distinct, but still they might have the same goal. So they will have the same performance obligation. Like few examples we saw yesterday, like we were making a water treatment plant or a power plant. Okay, so there were a lot of services and goods involved, but end of the day, they were all forming part of one performance obligation. So similar, this example we'll see. Illustration 11. Now here example is that one entity has been hired, that is our entity, that is in this case the reporting entity, has been hired by another entity to design a mall, a multi-level shopping mall, like any mall you see, any Oberoi mall you take, or a Palladium you take, or In Orbit, or Infinity. Okay, so suppose we take example of a Oberoi mall, okay, in Goregaon. So in that you can see there is multi-level shopping. It is like I think 5-6 floors small. Plus it has a basement of 2-3 floors parking. Okay. So one entity has been hired to build a mall along with the multi-level shopping, that is the floors above the surface of the land, and 2-3 floors of parking below the surface of the land. Now the question is, there are a lot of services and goods involved in this contract. Plus there are two levels. One is the mall and one is the parking beneath. But you can understand the whole thing is one thing only. End of the day, it is part of the whole mall. Parking or the shopping level are a whole mall. So in this case, it will be a single performance obligation. You cannot bifurcate, even if it might look that mall is separate, parking is a separate part. But end of the day, it is constructed together. So all the goods and services which are transferred from one entity to another are for the ultimate performance obligation of making the mall. Correct. Plus the parking and the shopping center above it are related. Okay. So while building it, they will have to take into consideration both the things. See what the parking should be, how much the parking should be, then how many levels of shopping center should be there. So they will obviously be thinking about it and designing it together only. So an entity, a specialty construction firm, so they must be in malls only. So an entity, a specialty construction firm, enters into contract with entity B to design and constitute a multi-level shopping center
with a customer parking facility located in sub-levels underneath the shopping center. That is how the malls are nowadays. So shopping center plus parking below the shopping center. Entity B solicited bids from multiple firms on both phases of the project, design and construction. So before awarding the contract to A, entity B had got a lot of bids. They had asked for bids and they received bids from various firms for both the phases, like designing the mall and constructing. The design and construction of shopping center and parking facility involves multiple goods and services, from architectural consultation and engineering through procurement and installation of all the material. Several of these goods and services could be considered separate performance obligations because entity A frequently sells the services such as architectural consulting and engineering services as well as standalone construction services based on third-party design separately. Now, in this construction and design of the mall, various services are involved. Various goods are also getting transferred. So services like architectural consultation, engineering. So these services are involved here. Then installation of buying and installation the materials, that is also involved. So normally architectural design can be provided as a separate service also. Plus engineering service can also be a separate service. So they can be charged separately also. Entity A may require to continually alter the design of the shopping center and parking facility during construction as well as continually assess the propriety of the materials initially selected for the project. So as it is part of one project, they will have to continuously design, continuously alter. So sometimes maybe after the construction has started, after 2-3 months, they might understand, okay, this design is wrong. Little bit alteration needs to be there. So in the shopping center or the parking, both they will have to alter because end of the day, it is the same building. Plus, they will have to continuously assess how much material is required or not required. Now determine how many performance obligations does the entity A have. Now we saw, so building, that is designing and constructing of a mall along with a multi-level shopping mall along with the parking facility beneath it. But just think the bigger picture. Basically, they are constructing a mall. Okay, it includes the parking facility also. Now we can agree on one thing, that entity A normally just gives architectural designs. They might be making designs or giving consultations. Architect normally does that. So that can be a separate service. Just engineering service also can be separate service. But in this picture, in this case, everything, all the services, all the materials are basically for only one performance obligation, that is the construction of the mall, that is designing construction of the mall. So all form part of only one consideration. Just like yesterday we saw that for building a water treatment plant or a power plant, there are various services and goods involved, but end of the day that they were forming part of only one performance obligation. Similarly, here also there are multiple goods and services involved. Some of the services can be given by the entity as standalone, but in this case you can see everything is used only for one purpose, that is building the mall. So this will be a single performance obligation. So they have said multiple goods and services. Services can be from architectural consultation, basic consultation, engineering, through procurement and installation of all materials, engineering services, plus there is a procurement and installation of materials involved, building materials like cement, steel, wood is also required. Several of these goods and services could be considered separate performance obligations because entity A frequently sells the services such as architectural consulting and engineering services as well as standalone construction services based on third-party design separately. Now entity A normally just gives consulting for architectural designs, plus they just give engineering services or they just help in constructing activities. Somebody else designs, they just construct.
So normally these services can be given separately also based on third party designs also. So construction services can be taken upon third party designs. So somebody else designs, you just construct. So they do all these services. But what case is at hand is that in this case we have to build a mall. So all these services in this case are for the final performance obligation of building that mall. Entity A may require to continually alter the design of the shopping center and design facility and parking facility during construction, as well as continually assess the requirement of materials. So while constructing any building, you have to continuously assess whether you want to change the design, plus you have to continuously assess the requirement of material. So basically what is happening, the ultimate goal is to build a mall. That is why they say that entity A analyzes that it will be required to continually alter the design of the shopping center and parking facility during the construction, as well as continually assess the proprietary of the materials initially selected for the project. That is how much materials were initially discussed or planned. You might need more also. Therefore, the design and construction phases are highly dependent on one another. So design and construction definitely are dependent. So they are interrelated, as we yesterday saw. And entity A also determines that significant customization and modification of design and construction services is required in order to fulfill the performance obligation under the contract. There is a lot of customization, modification also involved. As such, entity A concludes that design and construction services will be bundled and accounted for as one performance obligation. Everything will come under only one performance obligation, that is constructing and designing the mall. Now, another example. In this case, there is a software developer. Okay, so something like an entity like maybe Infosys or something like a TCS. They are into softwares, or a Wipro, or it can be a small company also. But here we are looking at India, so it must be a big company. So an entity, a software developer, enters into a contract with a customer to transfer a software license. Now, just understand the elements. Firstly, a software license. Every software that a company sells you, they will be selling you a license to use the software. Generally, it is user based. How many users will be using according to that? So it will be 50,000 rupees per user. So if a company has like 100 users, the customer is having 100 users, 100 people are there, and they will be using the software. So 50,000 into 100, that much amount they will be paying for using the software is 50 lakhs. That is the license cost. Okay. Perform an installation service, install the software, and provide unspecified software updates, update the software wherever required, and technical support, online telephone for a 2-year period. Now, पहिलं अंडरस्टँड करा, कधी पण ना कुठची पण आयटी कंपनी कॅन बी एनी सॉफ्टवेअर कंपनी, तुम्ही कुठचीही घ्या. म्हणजे आजकाल सगळ्या आयटी कंपनीज दे हॅव देअर ओन सॉफ्टवेअर्स, तर ते क्लायंटला अप्रोच करतात की तुम्हाला आम्ही तुमचं सगळं कॉम्प्युटराइज करून देतो, हे आमचं सॉफ्टवेअर तुम्ही वापरा. सो याच्यामध्ये कसं असतं की सपोज आता एक कंपनी घ्या, आता ऍक्च्युली बिग फोर पण ह्याच्यात आलेले आहेत, म्हणजे पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी सगळ्यांचे आयटी आर्म्स आहेत. दे ऑल्सो डू इम्प्लिमेंटेशन ऑल दॅट. सो दे इम्प्लिमेंट सॅप अँड ऑल. एसएपी म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे, जर्मन सॉफ्टवेअर आहे, विच इज द मोस्ट वर्ल्ड वाईड यूज सॉफ्टवेअर, एसएपी. दुसरा आहे ओरॅकल ऍप्स. ओके, दॅट इज ऑल्सो इन्स्टॉल्ड. सो सपोज एक कंपनी आपण घेऊया, समथिंग लाईक अ इन्फोसिस. they have their own softwares. Infosys major software is Finacle, that is a banking software जे मोस्टली सगळ्या बँक्स मध्ये वर्क होतो. सो ते काय करणार, ते एका बँकला अप्रोच करणार की दिस इज अवर सॉफ्टवेअर, त्यांना डेमो बिमो देणार, बोर्ड मीटिंग वगैरे होणार, आणि देन द बोर्ड विल फायनलाइज की ओके दिस इज द सॉफ्टवेअर वी वॉन्ट, आणि मग नेगोशिएट होणार कॉस्ट वगैरे. जनरली द डील इज इन क्लोर्स मध्ये डील होणार. सो ह्याच्यामध्ये कसं असणार, दे विल शो द सॉफ्टवेअर की हे आमचं सॉफ्टवेअर आहे, तुम्हाला आवडलं का वगैरे, सगळे फीचर्स आहे तुम्हाला, पण ते म्हणतील की हे बेस्ट आहे, हेच आम्हाला हवं आहे वगैरे. ओके, दॅट इज वन पार्ट. सेलिंग ऑफ अ सॉफ्टवेअर इज वन पार्ट. नाव इन्स्टॉलिंग द सर्व्हिस, इन्स्टॉलेशन, हे एक वेगळा पार्ट आहे. आता कधी कधी असं पण असतं की आता जसं मी मगाशी बोललो की सॉफ्टवेअर्स लाईक एसएपी, तो असं पण असतं की तुम्ही एसएपी
कडून डायरेक्टली पण सॉफ्टवेअर घेऊ शकता. SAP इंडिया आहे कंपनी, त्याच्याकडून डायरेक्टली तुम्ही सॉफ्टवेअर घेऊ शकता. आणि इन्स्टॉलेशन तुम्ही PwC ला पण देऊ शकता. PwCचा IT आर्मला देऊ शकता. तो इन्स्टॉलेशन कोणी वेगळं पण करू शकतो. ओके. पण इथे काय झालं, त्याच एंटिटीला दिलंय, तूच सॉफ्टवेअर, तुझाच लायसन्स तूच दे, तुझ्याकडनंच घेतो, तूच इन्स्टॉल कर. ओके. तो लक्षात घ्या, ही वेगळी सर्व्हिस आहे इन्स्टॉलेशन. त्याच्यानंतर अपडेटिंग द सॉफ्टवेअर. आता जेव्हा हे लोक सॉफ्टवेअर घेतात, क्लायंट जेव्हा सॉफ्टवेअर घेतो, त्याच्यामध्ये अपडेट करायला लागतात, मध्ये मध्ये चेंजेस येतात. सो अपडेट पण हे लोक करणार आहेत. लक्षात घ्या, अपडेट इज ऑल्सो डिफरंट सर्व्हिस. अपडेट करून घेणं, कधी कधी दे विल हायर सम अदर पार्टी, अदर सॉफ्टवेअर कंपनी टू कम अँड अपडेट द सॉफ्टवेअर, असं म्हणत. प्लस सपोर्ट इज ऑल टुगेदर डिफरंट. हे AMC देतात त्याला. मग एकदा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालं वगैरे की यू कॅन हायर सम अदर कंपनी और हायर द सेम कंपनी अँड गिव्ह देम AMC. जसं आपण AC घेतल्यानंतर कसं AMC देतो मेंटेन करण्यासाठी कोणाला तरी, तसं. तो इथे टेक्निकल सपोर्ट असतो. एकतर ऑनलाईन सपोर्ट असतो, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या वेब पोर्टलवर जाऊन तुम्ही तिकडे टाकू शकता तुमचा इश्यू, किंवा फोन सपोर्ट. हे दोन्ही असतं. त्यांची लोक बसलेली असतात तुमचा इश्यू सॉल्व्ह करायला फॉर अ 2 year पिरियड. लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये 4 गोष्टी आहेत: लायसन्स, इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस, अपडेट्स, आणि लास्टला काय, सपोर्ट सर्व्हिस. नुसता सपोर्ट सर्व्हिसचा पण कॉन्ट्रॅक्ट मिळतो. लक्षात घ्या, 50-60 लाखाचा फक्त सपोर्ट सर्व्हिसचा कॉन्ट्रॅक्ट असतो. अजून मोठी कंपनी असेल तर मग करोडात जातो तो. आणि याच्यामध्ये सगळे लोक बसले असतात दिवसभर फोन. मोस्टली सगळे IT कंपनीमध्ये जे काम करतात ना, ते दिवसभर सपोर्ट देत असतात त्यांच्या क्लायंटला. काही लोक इम्प्लिमेंटेशन मध्ये असतात, काही लोक सपोर्ट मध्ये असतात, काही लोक इन्स्टॉलेशन मध्ये असतात, काही लोक ह्याच्यात असतात अपडेट, आणि काही लोक ह्याच्यात पण असतात की टेस्टिंग. तर खूप गोष्टी ह्याच्यामध्ये. पण आता इथे 4च फेज बघतोय आपण. एक तर सेलिंग द लायसन्स, इन्स्टॉलेशन, अपडेट्स, आणि लास्टली सपोर्ट. तो 4 वेगळ्या सर्व्हिस आहेत, आणि या वेगळ्याही यूज होऊ शकतात. म्हणजे नुसतं लायसन्स घेऊन एंटिटी कॅन, द क्लायंट आहे, ही कॅन यूज इट ऍज इट इज, स्वतः इथे इन्स्टॉल करू शकतात, किंवा दुसऱ्याकडून इन्स्टॉल करून घेऊ शकतात कोणाकडून. त्यामुळे नुसतीच इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस ऑल्सो कॅन बी टेकन फ्रॉम एनीवन एल्स. और क्लायंटकडे इन हाऊसच लोक आहेत, त्याचे IT डिपार्टमेंट आहे, दॅट कॅन डू. अपडेट्स ऑल्सो दे कॅन डू फ्रॉम समवन एल्स, किंवा स्वतःही करू शकतात जर त्यांच्याकडे एवढा टेक्निकली साऊंड एम्प्लॉईज आहेत. आणि सपोर्ट ऑल्सो दे कॅन गिव्ह इट टू द एंटिटी और एनी अदर कंपनी. सो या 4 एलिमेंट्स याच्यामध्ये लक्षात आल्या मला. द एंटिटी सेल्स द लायसन्स, installation service, and technical support separately. Okay. The installation service includes changing the web screen for each type of user. तुम्हाला बोललो की युजर बेस्ड असतो लायसन्स कधी पण. म्हणजे युजर बेस्ड असतो म्हणजे काय, की कंपनीमध्ये जेवढे लोक आहेत, जेवढे युजर्स असणार आहेत, त्याप्रमाणे लायसन्स असतो. तो इन्स्टॉलेशन मध्ये दे आर चेंजिंग द वेब स्क्रीन म्हणजे स्क्रीन वेगळा दिसतो प्रत्येकासाठी. जसं की कसं असतं की जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आहे त्याला फक्त अकाउंट्सचं दिसतं. आता एक सॉफ्टवेअर जे असतं ना, त्याच्यामध्ये ना मॉड्यूल्स असतात वेगवेगळे. मॅन्युफॅक्चरिंग, अकाउंट्स, त्याच्यानंतर फायनान्स, सेल्स. तो असे वेगवेगळे मॉड्यूल असतात. R&D, जितके पण तुमच्या कंपनी डिपार्टमेंट तेवढे मॉड्यूल. ओके. तो अकाउंट्सचा जो माणूस आहे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट मधला जो आहे, त्याला फक्त अकाउंट्सच मॉड्यूल दिसणार. त्याला मार्केटिंग, म्हणजे जरी पण दिसलं मार्केटिंगचं, पण त्याला ते ऍक्सेस नाही करता येणार. ओके. तर त्याच्यामुळे त्याने म्हटलंय की इथे चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ युजर. प्रत्येक युजरसाठी, युजर कॅटेगरीसाठी त्याने ते इन्स्टॉल करतायत, की अकाउंटसाठी अकाउंट्स मॉड्यूल, मार्केटिंगसाठी मार्केटिंग वाल्याला मार्केटिंगच दिसणार तसं. परत इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, जे स्टॉक वाले आहेत त्यांना स्टॉकच दिसणार. अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, IT वाले आहेत त्यांना तेच दिसणार. नॉर्मली IT वाल्यांना सगळं दिसतं, कारण IT वाले म्हणजे कंपनीचे जे IT डिपार्टमेंट आहे, दॅट विल बी मॅनेजिंग द होल सॉफ्टवेअर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कंपनी. सो बेसिकली प्रत्येक युजरला एकच गोष्ट दिसणार, त्यांच्या ज्या डिपार्टमेंटला जे लागतं तेच दिसणार. बाकी सगळं दिसणार नाही, त्यांना ऍक्सेस मिळणार नाही ऍटलिस्ट. द इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस इज रुटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज.
तो इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस बाकी एंटिटीज पण तुम्हाला सपोर्ट देऊ शकतात, म्हणजे या एंटिटीकडनंच करून घेतलं पाहिजे असं नाहीये. अँड ऑल्सो इट इज नॉट सिग्निफिकंटली मॉडिफाईंग द सॉफ्टवेअर, म्हणजे जसं आहे तसंच इन्स्टॉल करायचं, त्यामध्ये काही चेंजेस नाही आहेत. पण हा, पण हीच एंटिटी जर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना तुम्हाला कस्टमाइज पण करून देते. कधी कधी एंटिटीची रिक्वायरमेंट असते, समोरच्या क्लायंटची रिक्वायरमेंट असते की आम्हाला असं असं करून हवंय, म्हणजे सॉफ्टवेअर हवंय पण ह्याच्यामध्ये हे मॉडिफिकेशन, हे मॉडिफिकेशन, हे मॉडिफिकेशन हवं. तर मग इन्स्टॉलेशन विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द सेलिंग ऑफ लायसन्स मध्ये एकत्रच होईल, पण तुमच्यासाठी कस्टमाइज करून आम्हाला देतोय. पण इथे तसं नाहीये. आणि सॉफ्टवेअर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स अँड टेक्निकल सपोर्ट. परत आहे तसंच वापरू शकतो ना, अपडेट शिवाय पण आपण वापरू शकतो. पण टेक्निकल सपोर्ट नसेल तरी पण वी कॅन ऍटलीस्ट यूज. डिटरमाइन हाऊ मेनी परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हॅव. तो या केसमध्ये देर आर 4 performance obligations as discussed: the software license, the installation service, the software updates and technical support. हा, पण लक्षात घ्या की जर कस्टमाइज सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना त्यांनी कस्टमाइज केलंय तर मग सॉफ्टवेअर लायसन्स आणि इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस विल बी वन. कारण स्पेशली आपण त्या क्लायंटसाठी तसं कस्टमाइज करतो, पण इथे तसं नाहीये, त्यामुळे वेगळं आहे. आता बघा, द एंटिटी ऍसेसेस द गुड्स अँड सर्व्हिस. बेसिकली मला हे सगळं का माहितीये बिकॉज मी एका आयटी कंपनीत काम केलंय. त्याच्यामध्ये आय यूज टू सेल सॉफ्टवेअर. छोटी कंपनी होती मरोळमध्ये, तर वी यूज टू सेल सॉफ्टवेअर. त्यांचे छोटे छोटे सॉफ्टवेअर होते. त्यांचे क्लायंट मोठे होते, पण दे कुडंट मॅनेज इट. म्हणजे त्यांना एकेकाळी 50-50 लाखाची एएमसी मिळत होती. त्यांचे सगळे डेअरी क्लायंट्स होते, महानंदा, त्याच्यानंतर एनडीडीबी, दॅट इज मदर्स डेअरी, त्याच्यानंतर राजाराम बापू पाटील म्हणून, दॅट इज कृष्णा डेअरी. सो असे भरपूर त्यांचे सगळे डेअरी क्लायंट्स होते. आणि देवर लाईक पेइंग डेअरी. बेसिकली डेअरी बिझनेस ह्यूज बिझनेस. डेअरीमध्ये भरपूर पैसा आहे. म्हणजे एस्पेशली इफ यू गो टू दॅट ऍक्च्युअली त्यांच्या डेअरी तुम्ही बघितल्या. आता आपल्याकडे आरे आहे, आरे आणि महानंदा, दे आर ऑल्सो बिग. प्लस तुम्ही मदर्स डेअरी बघा, एनडीडीबी, नॅशनल डेअरी डिपार्टमेंट बोर्ड, दॅट इज लाईक डिफरंट लेवल. त्याच्यानंतर कृष्णा मिल्क, हे सगळे हे आहेत, पण ह्याच्यामध्ये सगळे पॉलिटिशियन्स इन्व्हॉल्ड आहेत. त्यांच्या बोर्ड मिटिंगला सगळे पॉलिटिशियन येतात. त्यांच्या बोर्ड मिटिंगला ना, तर आम्ही जायचो तिकडे प्रेझेंटेशनला वगैरे. तर बोर्ड मिटिंगला तिकडे टेबलवर नॉर्मली कसं असतं आपल्याकडे, पाणी, चहा वगैरे असं ठेवलेलं असतं, बिस्किट वगैरे. यांच्या बोर्ड मिटिंगला पानं ठेवली जाते, पानं, गुटखा, हे असं ठेवलेलं असायचं. आणि चुकायला जागा वगैरे, बिकॉज सगळे ते पॉलिटिशियन्स वगैरे ते पान आणि ते सगळं. आणि गावात असायच्या मीटिंग, म्हणजे गाव इस्लामपूरमध्ये वगैरे त्यांच्या डेऱ्या असायच्या. तिकडे सगळे ते लोकल मिनिस्टर्स असायचे, पण पैसा खूप. सो दे हॅड इम्प्लिमेंटेड सॅप दॅट टाइम, एसएपी वगैरे दे टू इम्प्लिमेंट. आता एनडीटीव्ही मध्ये वगैरे इफ यू गो, एसएपी चालतं. दे आर ऑल हाय लेवल, कारण तेवढा पैसा आहे तिकडे. अमूल इज ऑल्सो देअर, पण अमूलचं वेगळंच सिस्टम आहे. अमूल असं छोट्या कंपन्यांना वगैरे एंटरटेन करणार नाही. सो प्लस दे हॅड अदर क्लायंट्स. पण समाव एक क्लायंट आम्ही क्रॅक केला तेव्हा वॉज एडीएफ फूड्स. एडीएफ फूड्स म्हणून आता लिस्टेड कंपनी आहे, अमेरिकन ड्रायफ्रुट्स. त्यांचं काय ब्रँड आहे विसरलो मी. मला वाटतं मदर्स पिकल्स का असं काही त्यांचा ब्रँड आहे, आता आठवत नाही मला. तर वी हॅड गॉन टू देअर बोर्ड मीटिंग. आणि लकीली मला मार्केटिंग मध्ये घेतलेलं तेव्हा. आय वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. सो तेव्हा मला मार्केटिंग मध्ये घेतलं, कारण त्यांचं होतं की हा बोलतो चांगला आणि तो प्रेझेंटेबल आहे वगैरे. आणि बाकी सगळे लोक अगदीच साधे होते, तर मला त्याने घेतलं. तर आय यूज टू गो टू बोर्ड मीटिंग्स. एडीएफ फूड्सचा एक तो बिमल मेहता म्हणून होता, बिमल मेहता का त्याचा आठवत नाही. आणि एडीएफ फूड्स मध्ये मेजर शेअर वॉज हेल्ड बाय जुही चावलाज हजबंड. तो जुही चावला वॉज द ब्रँड अँबॅसेडर ऑफ दॅट ब्रँड, अजूनही आहे वाटतं. सो त्या मीटिंग मध्ये आम्ही गेलो. आणि आमची कंपनी वॉज ओन्ड बाय गुजराती, सो ही वॉज लाईक अख्खा वेळ पैसा पैसा. सो आम्ही जेव्हा गेलो एडीएफ फूड्स मध्ये, मी आमचा जो सीईओ होता तो, आणि माझ्यावर एक बॉस होते ते. तर आम्ही गेलो. अँड इट वॉज व्हेरी स्मॉल कंपनी, म्हणजे म्हणून सीईओ वर हँगआउट करायला मिळायचं. सीईओ म्हणजे नावाला. आणि गंमत म्हणजे मरोळला मीटिंग असायची, मरोळला ऑफिस असायचं. अँड आय रिमेंबर की तेव्हा म्हणजे जस्ट बीकॉम झालं असायचं, झालं होतं तेव्हा, म्हणजे आय वॉज मी 21 समथिंग. तर ऑफिसला जाताना ना मी गाडीने जायचो. तेव्हा माझ्याकडे इंडिगो होती, टाटा इंडिगो, म्हणजे सेडान. तर मी गाडीने जायचो आणि आमचा सीईओ चालत यायचा.
सो इट वॉज दॅट फन. म्हणजे आणि तो ते दिवस होते. पण मी तेव्हा इट वॉज लाईक युअर फर्स्ट जॉब काइंड ऑफ. सो आम्ही या मीटिंगला गेलो एडीएफ फूड्स. तर फुल गेलो वगैरे. अरे मोठी कंपनी लिस्ट आणि इट वॉज लिस्टेड कंपनी. सो वी वर लाईक की बडा डील आहे वगैरे, विल क्रॅक इट वगैरे. तर आम्ही फुल गाडीमध्ये डिस्कस करत चाललेलो की 50 लॅक्सचं तर सांगायचंच आहे मिनिमम, 50 लाख का तो आराम से वगैरे, असं आम्ही फुल चाललेलो. तर गेलो वगैरे. मग आम्ही बसलेलो त्यांच्या कॉन्फरन्स रूम मध्ये. मग तो बिमल मेहता का बिमल मेहताच एवढं नाव. तर ही केम एकदम एकदम लेट डाऊन, चिल्ड आउट माणूस. ओके. तो आला वगैरे आणि तो आला आणि मला शेक हँड केला पहिला. काय मला कळलं नाही ऍक्च्युली काय, पण केला. पण आमची मीटिंग सुरू झाली. पण मी तेव्हा काय बोलायचोच नाही, म्हणजे मला ऍक्च्युली काय यायचंच नाही. ओके, बिकॉज आय वॉज अ न्यू गाय आणि समहाऊ इट वॉज नॉट माय फील्ड. सो तेव्हा मला कळलं की इट इज नॉट फॉर मी. सो मीटिंग झाली. सगळं त्याने ऐकलं वगैरे शांतपणे. न तो बोलला, आय कॅन पे मॅक्स 6 lakhs फॉर एव्हरीथिंग. वॉट एव्हर यू सेड, आय ओनली पे 6 lakhs. इफ यू वॉन्ट इट टेक इट और लिव्ह इट. तर मग आमचे सगळे एकदम दोघे जे सीईओ आणि होते मध्ये फुल फोन करायला लागले, क्या करना है ये वो. 50 लाखाचा कोट होता, डायरेक्ट 6 lakhs. आणि फायनली आणि आवर कंपनी ना निडेड मनी ऑल्सो. आणि ती कंपनी आता आय थिंक बंद पण झाली. सो दे वर इन नीड ऑफ मनी. मग थोडं फुल डिस्कशन फोन. आणि मला काय कळतच नव्हतं, हे लोक फोन बिन करतायत, आपापसारच फोन करतायत ऑफिसमध्ये. ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, 6 लाख जमेगा ये वो. आणि मग शेवटी मलाही माहिती होतं की ते हो म्हणणार आहे. मग शेवटी एक 15-20 मिनिटं, हाफ एन आवर घेतला वगैरे वगैरे. मग त्याच्या इंटरनल आयटी डिपार्टमेंट वाल्याशी बोललो वगैरे की अरे काय वाटतंय तुम्हाला, थोडं वाढू शकता का वगैरे. तर ते बोलले की नाही, बिमल सर बोलले म्हणजे झालं, त्याच्या पुढे काय होणार नाही. ओके. तर मग आम्ही 15-20 मिनिटांनी परत त्याच्यावर मीटिंग केली. तर त्याच्यामध्ये तेव्हा डिस्पर्स झालं. मग परत मीटिंग झाली. बोला येस टेल मी. येस वी आर ओके विथ इट. 6 lakhs ला डन. ऍक्च्युली इट वॉज 50 lakhs वरून आम्ही 6 lakhs वर आलो. सेम सर्व्हिस, जे काय 50 लाखाला सांगितलं तेच सगळं 6 लाखात. ऍट द सेम टाइम फॉर अस वी निडेड बिझनेस ऑल्सो. कारण आमच्याकडे एकही क्लायंट नव्हता आणि जे होते ते पण जात होते. आणि हे लोक काय करायचे, फक्त क्लायंट घ्यायचे, सर्व्हिसच द्यायचे नाही. तो एनडीडीबी जसं बोललो, 50 लाखाची त्यांच्याकडे एमसी होती सपोर्टची, पण कामच करायचे नाहीत. आणि मोठे मोठ्या गप्पा करायचे की वी विल हॅव अवर ओन, आपण इन्फोसिसच्या लेवलला जाऊ, आपण हे करू, आपण ते करू, असं करू. सो वन डे एंड ऑफ द डे मध्ये कोलॅप्स झालं. आता नाही आहे आय थिंक. सो तसं. सो आय नो अ लॉट ऑफ थिंग्स याच्यामध्ये. म्हणून असं आयटी आलं की मला आठवतं सगळं ते आम्ही काय करायचो. सो याच्यामध्ये त्याने म्हटलंय की एनटीटी असेसेस द गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रॉमिस्ड टू द कस्टमर टू डिटरमाइन विच गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर डिस्टिंक्ट. सो एनटीटी असेस करतं की याच्यामध्ये आपण काय गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रॉमिस केलेत. आपण बघितलं याच्यामध्ये याच क्वेश्चन मध्ये, बाय द वे आपण आयटीच्या सॉफ्टवेअरच्या एक्झाम्पलवर आहोत. सो याच्यामध्ये लायसन्स ट्रान्सफर, इन्स्टॉलेशन, अपडेट आणि टेलिफोन सपोर्ट जे आहे. सो ह्याच्यात आपण आयडेंटिफाय करतोय. आणि मग एनटीटी ऑब्झर्व्स दॅट द सॉफ्टवेअर इज डिलिव्हर्ड बिफोर द अदर गुड्स अँड सर्व्हिसेस अँड रिमेन्स फंक्शनल विदाउट अपडेट्स अँड टेक्निकल सपोर्ट. नुसता सॉफ्टवेअर ऐकून पण काम होऊ शकतं. ओके. अपडेट आणि टेक्निकल सपोर्टची गरज नाही. आणि इन्स्टॉलेशन ते स्वतःही करू शकतात. Thus, the entity concludes that customer can benefit from each of the goods and services either on their own or together with other goods and services that are readily available. आपण काल बघितलं की जर कुठचंही गुड सर्व्हिस the customer can enjoy it separately, either on its own or with whatever services or goods he already has. त्याच्याकडे ऑलरेडी सेटअप असेल, त्याच्याबरोबर ही कॅन यूज इट. तो सॉफ्टवेअर ही कॅन यूज ॲज इट इज. तर मग काय टेन्शन नाहीये ना. The entity also considers the factors of Ind AS 115 and determines that the promise to transfer each good and service to customer is separately identifiable from each of the other promise. We can easily identify selling license separate, installation service can be separate, त्याच्यानंतर update can be separate, support is separate. In particular, the entity observes that the installation service does not significantly modify or customize the support itself, and as such, the software and the installation service are separate outputs promised by the entity instead of inputs used to produce a combined output. So इथे काय म्हटलंय त्याने,
परत एकदा, इन पर्टिक्युलर त्याने म्हटलंय द एंटिटी ऑब्झर्व्स दॅट इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस डज नॉट सिग्निफिकंटली मॉडिफाय. इथे काय कस्टमायझेशन नाहीये, इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस ऍज इट इज आहे, तर तो स्वतःही करू शकतात किंवा दे कॅन हायर सम अदर पर्सन ऑल्सो. और कस्टमाइज द सॉफ्टवेअर इट सेल्फ. काही सॉफ्टवेअर मॉडिफिकेशन कस्टमायझेशन नाही असतं तर आपण ते एकत्र पकडलं असतं, सेलिंग आणि इन्स्टॉलेशन. पण इन्स्टॉल करताना कारण का असं असतं, कारण लायसन्स माझ्याकडे हा सॉफ्टवेअर आहे, ओके, पण क्लायंटचे रिक्वायरमेंट वेगळे आहेत, प्रत्येक क्लायंट वेगळा असतो. तर मग त्याच्यासाठी त्यांच्यासाठी वेगळं डिझाईन करायला लागतं. जसं की काय काय लोकांची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस वेगळी आहे, ओके, जसं डेअरीच्या केसमध्ये त्यांची प्रोसेस वेगळी आहे, तर मग त्यांच्यासाठी थोडं कस्टमाइज करायला लागतं. जसं आहे तसं विकू नाही शकत, जे मॅन्युफॅक्चररला आहे तेच तसं देऊ नाही शकत. आता काय काय इंडस्ट्रीजला चालून जातं की जसं आहे तसंच घेऊ शकतो, पण काय काय इंडस्ट्रीजसाठी तुम्हाला मॉडिफाय करायला लागतो, त्याच्यामध्ये थोडे चेंजेस करायला लागतात, काही रिपोर्ट बदलायला लागतात. सॉफ्टवेअर मधून यू कॅन जनरेट रिपोर्ट्स, लॉट ऑफ रिपोर्ट्स. Customize the software itself, and as such, the software and the installation service are separate outputs promised by the entity instead of inputs used to produce a combined output. हे सगळे separate आहे, and there is no combined output as such. Software separate आहे, installation service separate. So on the basis of this assessment, the entity identifies 4 performance obligations in the contract for the following goods or services: the software license, installation service, software updates, technical support. 4 वेगळ्या गोष्टी झाल्या. हा, पण ह्याच्यामध्ये त्याने म्हटलंय की जर इन्स्टॉलेशन करताना सॉफ्टवेअर तुम्ही कस्टमाइज करणार आहात त्या क्लायंटसाठी, तर मग हे एकत्र पकडायला लागेल. म्हणजे ऍटलीस्ट द फर्स्ट टू विल बी टुगेदर, आणि मग सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि टेक्निकल सपोर्ट कॅन बी सेपरेट. तर सेकंड एक्झामला तेच दिलंय. त्याच्यामुळे हे बघा, सेकंड सेम एक्झाम्पल आहे. त्याने म्हटलंय की इन्स्टॉल करताना त्यांनी कस्टमाइज पण केलंय, तर मग असणार कस्टमाइज इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस दॅट इन्क्लूड द लायसन्स, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि टेक्निकल सपोर्ट. हे तेच एक्झाम्पल आहे, फक्त इथे त्याने काय म्हटलंय की the promised goods and services are the same as in the above illustration, except that the contract specifies that as part of the installation service, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software applications used by the customer. कधी कधी असं पण असतं की कस्टमरकडे ऑलरेडी कुठतरी सॉफ्टवेअर चाललंय, त्याला त्याच्याबरोबर ते इंटिग्रेट करायचं, तर आपल्याला थोडं मॉडिफाय करायला लागेलच. सो installation and license sale will be part of one service. It will be together, कारण ह्याच्याशिवाय कस्टमाइज केल्याशिवाय ते इन्स्टॉल होणार नाही क्लायंटसाठी. सॉफ्टवेअर अपडेट वेगळंच आहे आणि टेक्निकल सपोर्ट वेगळं आहे. आता आता हे फार इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही खूपदा बघितलं असेल, तुम्ही जर शॉपिंगला गेला असाल, whenever you go for shopping, especially in a mall, तुम्ही मॉलमध्ये जर शॉपिंगला गेला असाल, तर तिकडे कसं असतं की ते म्हणतात की तुम्ही जर 1000च्या वर शॉपिंग केली, आता नॉर्मली 1000 नसतं, आता आता वाढलंय, तुम्ही जर 5000च्या वर शॉपिंग केली तर तुम्हाला आम्ही 2000 रुपयाचा कुपन देऊ, बरोबर. किंवा असं असतं की तुम्ही जर 5000च्या वर शॉपिंग केली तर पुढच्या परचेसवर तुम्हाला 50% ऑफ, असं ऐकलं असेल तुम्ही, बरोबर. तेच इकडे आपण बघतोय. मग ते अकाउंटिंग कसं करायचं आणि काय प्रोबॅबिलिटी आहे की तो कस्टमर ऍडिशनल परचेस करेल, बरोबर. आजकाल कुठच्याही शॉपमध्ये तुम्ही गेलात, म्हणजे शॉप म्हणजे मोठ्या शॉप, डिपार्टमेंट स्टोर, इव्हन बिग बाजार हॅड दॅट स्कीम्स की तुम्ही एवढं शॉपिंग केलं तुम्हाला एवढं मिळणार. मग आजकाल देर आर समथिंग लॉयल्टी पॉईंट्स ऑल्सो, रिवॉर्ड सिस्टम, तुमचे पॉईंट जमत चाललेत, तुमच्या परचेसवर तुमचे पॉईंट जमले, पॉईंट तुम्ही रिडीम करा वगैरे, ऐकलं असेल तुम्ही. त्याच्यानंतर गिफ्ट कार्ड मिळतात की तुम्ही हे परचेस केलं तुम्हाला हे वाउचर मिळालं वगैरे. किंवा देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पिटिटर प्राइस मॅचिंग. काय काय लोक काय करतात की जस्ट टू मॅच द कॉम्पिटिशन, आता फॉर एक्झाम्पल डीमार्ट आलंय, डीमार्ट इज चार्जिंग व्हेरी लो प्राइसेस, सो जस्ट टू मॅच देअर प्राइस बिग बाजार पण त्यांच्या स्कीम्स काढणार काय काय की ह्याच्यावर हे फ्री, की हे बाय केलं तर ह्याच्यावर तुम्हाला सेकंड परचेसवर तुम्हाला 50% ऑफ, 80% ऑफ, जस्ट टू मॅच द कॉम्पिटिटर दॅट इज डीमार्ट. ओके, सो हे बेसिकली कस्टमरला मिळतं, फायदा होतो. फ्रॉम द एंटिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, हु इज गिव्हिंग सच डिस्काउंट अँड सच ऑप्शन्स बाय, आणि अज्युमिंग द कस्टमर बाईज और नॉट बाईज, आपण रेकॉर्डिंग कसं करणार ते इकडे इम्पॉर्टंट आहे. सो इथे बघतोय आपण की कस्टमर ऑप्शन्स फॉर ऍडिशनल गुड्स और सर्व्हिसेस. कस्टमरला तुम्हाला ऑप्शन देतोय तुम्ही की तुम्ही ऍडिशनल परचेस केलं तुम्हाला आम्ही अजून डिस्काउंट देऊ. रिटेल अँड कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स entities frequently give certain customers the option to purchase additional goods or services.
हे आपण बघितलं जाईल. रिटेल और कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स एंटिटीज, एस्पेशली जे रिटेलमध्ये आहेत, वर तुम्ही कुठच्याही मॉलमध्ये जा, सेंट्रलमध्ये जा किंवा लाईफस्टाईलमध्ये जा किंवा जे कुठे शॉप्स आहेत तिकडे जा, तर तिकडे तुम्हाला ते अशा स्कीम्स देणारच. बिग बाजार, डीमार्ट मध्ये पण असेल. मी समोर अजून डीमार्ट मध्ये गेलो नाही. आय हॅव टू गो टू डीमार्ट. मी कधी गेलो नाही, कारण मी कधी डीमार्ट कडून पास होतो ना, तिकडे भरपूर गर्दी असते. तर मला कधी म्हणजे आता नाही, पण पॅन्डेमिकच्या आधीपासूनच तिकडे गर्दी असते. आणि समाव मला गर्दी असं जायला आवडत नाही आधीपासून. म्हणजे आय डोंट लाईक द क्राऊड. म्हणजे ते असं मला असं असं सफोकेट होतं मला बघून क्राऊड. सो आय हॅव नेव्हर बीन टू डीमार्ट. मला जायचं ऍक्च्युली. आय हॅव हर्ड की इट इज टू गुड. म्हणजे इट्स अ व्हेरी बिग प्लेस आणि खूप गर्दी असते आणि चांगलं आहे वगैरे. स्वस्त आहे, सगळ्यात स्वस्त थिंग्स यू गेट. आता मध्ये एकदा मी बिग बाजार मध्ये गेलो पार्ल्यामध्ये. बिग बाजारचं एक मला बेकार काय वाटलं. आता इट विल चेंज ऑब्विसली अंडर रिलायन्स, बट तेव्हा मी गेलो तेव्हा काय मला मी ऑब्झर्व केलं की बिग बाजारमध्ये जे काय प्रॉडक्ट्स होते ते त्यांचेच होते सगळे. दे हॅव अ कंपनी कॉल्ड फ्युचर कन्झ्युमर. तो सगळे जे बिस्किट्स वगैरे म्हणजे सिमिलर टू मारी वगैरे, मारी ग्लुकोज, पण त्यांचे बिस्किट म्हणजे फ्युचर कन्झ्युमर. बघून पटकन वाटलं की यार ब्रिटानिया आहे, पण ऍक्च्युली त्यांचं आहे. म्हणजे नाव तसंच ठेवतात ते. सो ऑल फ्युचर कन्झ्युमर गुड्स, म्हणजे तुम्ही काही घ्या त्यांचंच असतं. एखाद दुसरे थोडे वेगळे होते, पण कोल्ड्रिंक वगैरे, पण बाकी सगळं त्यांचं होतं. त्याच्यामुळे आणि त्यांचे प्रॉडक्ट थोडे ग्रेट नव्हते. तर डीमार्ट मध्ये कसं की ते जस्ट रिटेल, स्वतःचे जास्त काही बनवत नाही लोक. पण इथे कसं ते सेलिंग देअर ओन प्रॉडक्ट्स. तिकडे त्यांचा डाऊनफॉल सुरू झाला, कारण दे वॉन्टेड चंक ऑफ एव्हरीथिंग. इव्हन ते जे त्यांचं एक कंपनी आहे फ्युचर रिटेल अँड लाईफस्टाईल फॅशन काहीतरी, त्याच्यामध्ये पण कपडे ते स्वतःच बनवायचे. वेळेस नॉर्मली कसं असतं की तुम्ही चांगल्या ब्रँड्सचे कपडे ठेवा ना, ते स्वतःच बनवायचे. सगळ्यातच त्यांना बेसिकली शेअर हवा होता. तर सगळं तुम्ही नाही करू शकत. यू गुड बी गुड ॲट रिटेल. तिकडे तिकडे गडबड झाली. सो रिटेल अँड कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स एंटिटीज frequently give certain Reliance Retail. ईशान, यू कॅन आस्क दॅट क्वेश्चन टू एव्हरीवन. म्हणजे तोच कॉपी पेस्ट कर, सगळ्यांना कळेल तू काय विचारलीस. बिकॉज तू विचारलास तेव्हा तो प्रायव्हेटली आलाय, बाकीच्या दिसला नाही. ईशान इज आस्किंग की विच वन इज बिगर कंपनी राईट नाउ, डीमार्ट और रिलायन्स रिटेल. डेफिनेटली रिलायन्स रिटेल खूप मोठे आहे. म्हणजे रिलायन्स रिटेल ऑलरेडी वॉज बिग. रिलायन्स रिटेल आधीच मोठी होती. आता त्यांचं अजून मोठं झालं. आणि आता ऍक्च्युली दे हॅव अ मोनोपोली नाव काइंड ऑफ. म्हणजे सगळ्यात जास्त स्टोर्स त्यांच्याकडेच आहेत. फ्युचरचे 1700 स्टोर्स, त्यांचे स्वतःचे आधीचे 11,500 स्टोर्स होते. सो आता एव्हरीवेअर यू गो यू विल बी बाईंग फ्रॉम रिलायन्स ओनली. डीमार्ट जस्ट हॅज 196 स्टोर्स. सो बघू आता कसं डीमार्ट कसं सर्व्हाइव्ह करतं. कारण बेसिकली कसं आहे की वेर एव्हर रिलायन्स एंटर्स, कॉम्प्युटरची लाईफ खराब होते. तो आता डीमार्ट कसं सर्व्हाइव्ह करतं माहिती आहे. पण डीमार्टचा जो ओनर आहे, ही इज नोन ॲज राधाकृष्ण दमानी. राधाकृष्ण दमानी हा जो माणूस आहे, हा साधा सुद्धा माणूस नाहीये. मध्ये ही वॉज द सेकंड रिचेस्ट मॅन इन इंडिया. राधाकृष्ण दमानी जे रूट्स जे आहेत ना, ही इज अ बेसिकली अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर. इज अ इन्व्हेस्टर. त्याला इंडियाचा वॉरन बफेट म्हणतात. या माणसाने एचडीएफसीचे शेअर्स एकदम स्टार्टला घेतलेले. आज एचडीएफसी कुठच्या कुठे. त्याच्यानंतर ह्याचे जे बाईज आहेत ते एक्सेक होते. म्हणजे ही यूज टू बाय शेअर्स जे नंतर कुठच्या कुठे निघून गेले. सो ह्याचा सगळं जो नेटवर्थ आहे दॅट इज फ्रॉम दिस, काय म्हणतात ते, शेअर ट्रेडिंग. आणि त्याच्यानंतर त्याने मग डीमार्ट मध्ये आला तो. आणि रिटेल मध्ये त्याला आधीपासून त्याला इंटरेस्ट होता. प्लस ही इज अ मेजॉरिटी शेअर होल्डर इन इंडिया सिमेंट्स. इंडिया सिमेंट्स मध्ये तो ओन करतो. वेरियस कंपनीज ही ओन्स. बट बेसिकली इज अ शेअर ट्रेडर. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स इन ऑन दलाल स्ट्रीट. राधाकृष्ण दमानी, कधी सर्च मारा. एकदम साधा माणूस, एकदम म्हणजे असा एकदम साधा, काही हे नाही. आणि पूर्णपणे अजूनही तो शेअर ट्रेडिंग मध्येच आहे. म्हणजे तो पण एक से एक आहे. पण ऑब्व्हियसली विथ रिलायन्स रिसोर्सेस वी डोंट नो व्हॉट विल हॅपन.
आणि कालच इफ यू हॅव सीन द न्यूज, रिलायन्स रिटेल मध्ये आता अमेझॉन इज बाईंग अ स्टेक. सो ते आता जसं त्याने जिओ मध्ये हळूहळू स्टेक विकत गेले ते अंड रेज मनी, तसं आता रिलायन्स रिटेल मधून मध्ये ते आता शेअर इश्यू करतायत. आणि आता थोड्या दिवसांनी ते स्प्लिट करतील, म्हणजे रिलायन्स इंडस्ट्रीज रिलायन्स रिटेल वेगळं, रिलायन्स जिओ वेगळं. सो आता ही ऑटोमॅटिकली बिकम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. म्हणजे ऍटलीस्ट सेकंडला तर येईलच, कारण आता त्याचं व्हॅल्युएशन एवढं आहे की फोर्थ रिचेस्ट आहे. आणि विथ रिलायन्स रिटेल डील जे चालू आहेत, काल आय थिंक समबडी इज इन्व्हेस्टिंग, सिल्वर का कोणतरी इन्व्हेस्ट केलं. अमेझॉन इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स टू इन्व्हेस्ट. तो असं जसं त्याने हे करत गेला ना, तो अजून इन्व्हेस्टमेंट येत गेल्या आणि शेअर प्राइस जशी वर जाते, काल काही 8% रिलायन्सचे शेअर वर गेले, बिकॉज दे आर सेलिंग स्टेक्स इन रिलायन्स रिटेल. तो जर ते 3,000 पर्यंत वगैरे गेले, तर रिलायन्स विल बिकम द ऍटलीस्ट द सेकंड रिचेस्ट पर्सन. अंबानी विल बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सो तसं आहे. आणि सध्या इफ यू सी कंट्रीमध्ये दोनच लोक रिच बनतात, एक तर अंबानी, आता अदानी. सो इंडिया इज गेटिंग पुअर अँड पुअर डे बाय डे. So, customer options for additional goods or services. Retail and consumer products. Retail and consumer products entities frequently give certain customers the option to purchase additional goods or services. Generally, retail stores मध्ये किंवा consumer products जे विकतात, ते तुम्हाला ऑप्शन देतात. म्हणजे जे कंझ्युमर गुड कंपनी जसं की HUL आहे, टाटा कंझ्युमर आहे, किंवा कंझ्युमर गुड कॅन बी एनिथिंग हु इज डायरेक्टली सेलिंग टू द कस्टमर. त्यांचे जे स्टोर्स आहेत, जसं की इवन टायटन हॅज इज ओन प्रोडक्ट्स, दे आर इन टू कंझ्युमर सेगमेंट. सो इव्हन टायटनचं तसं आहे की टायटन मध्ये तुम्ही जर घड्याळ घेतलं तर सेकंड परचेसवर तुम्हाला काही 50% ऑफर आहे. त्यांचं काय काय चालू असतं, टायटनचं कंटिन्युअस चालू असतं. सो दे गिव्ह ऑप्शन टू कस्टमर की तुमच्या सेकंड परचेसवर तुम्हाला आम्ही डिस्काउंट देऊ. सो ऑप्शन टू परचेस ऍडिशनल गुड्स सर्व्हिसेस, तुम्ही ते अजून घेतले ना, तुला आम्ही एवढे देऊ. आणि लोक फसतात, लोक घेतात, अरे 5,000 झालं की आपल्याला हे मिळणार, ते मिळणार. लोक बाय करतात. नाहीतर जो माणूस मे बी 1,000 रुपयाचं शॉपिंग करायला आला असेल, जस्ट बिकॉज ती ऑफर चालली म्हणून त्याने 5,000चं शॉपिंग केलं. आणि 5,000चं शॉपिंग केल्यामुळे त्याला अजून, त्याला सांगितलं की तुला आता 50% ऑफ पुढच्या शॉपिंगवर, त्याने अजून शॉपिंग केलं. सो बेसिकली फॉर द शॉप ओनर त्यांना तर फायदाच आहे. जो कस्टमर आला 1,000 रुपयाचं शॉपिंग करायला 10,000चं शॉपिंग करून गेला. एस्पेशली सीझन्स मध्ये वगैरे, म्हणजे सीझन दिवाळी वगैरे ह्याच्यामध्ये वगैरे असं जास्त चालतं. आणि इफ यू गो टू अ मॉल, तुम्हाला ते फील येतो की म्हणजे असं अजून शॉपिंग करावं, अजून शॉपिंग करावं, हे पण हवं, हे पण हवं, असं ते एक एन्व्हायरमेंटच तसं असतं. These options come in many forms. Other forms can be many of these offers. It can be sales incentives. Example, coupons with limited distribution. They will give you coupons की तुम्ही हे या outlets मध्ये वापरू शकता. Competitor price matching programs aimed at only some customers. So just to match the price, they are giving offers to some customers की तुम्ही ह्याच्याबरोबर तुम्हाला हे पण देतो आम्ही at this price, हे बाय करा. गिफ्ट कार्ड में लाइक वाउचर्स, कस्टमर अवॉर्ड क्रेडिट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरे आजकाल रिवॉर्ड पॉइंट्स असतात, ते तुमच्याकडे पॉइंट झाले तुम्ही रिडीम करा, तर तुमच्या एवढे पॉइंट झाले तुम्हाला ह्याच्यातून आता हे गिफ्ट मिळणार. तो हे कसं रेकॉर्ड करायचं हे जरा एकदम इझिली आपण बघूया. म्हणजे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड होऊ शकतं, पण लेट्स सी. एकदम इझी वे मध्ये विल ट्राय टू अंडरस्टँड इट. आता बघा, हेच कस्टमरला एक्स्ट्रा ऑप्शन दिलंय की तू ऑलरेडी एवढं बाय केलंयस, अजून बाय तुला ह्याच्यावर तुला बाय करायचं, आम्ही तुला ऑप्शन देऊ 40% 50% ऑफ. ओके, तो इथे काय केस आहे, an entity enters into a contract for sale of product A for 1,000. एंटिटी म्हणजे आपली जी एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी ज्याला इंडियाच ऍप्लिकेबल आहे, एंटर्स इन टू कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल ऑफ अ प्रॉडक्ट ए फॉर ₹1,000. तो एका कस्टमर बरोबर 1,000 रुपयाचा कॉन्ट्रॅक्ट केला. ऍज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, the entity gives the customer a 40% discount voucher for any future purchases up to 1,000 in the next 30 days. तो ऑलरेडी 1,000 रुपयाचा शॉपिंग झालेला आहे कस्टमरचं,
आणि त्याला सांगितलंय की तू 1000 शॉपिंग केलंयस त्यामुळे तुला आम्ही अजून एक वाउचर देतो की नेक्स्ट पूर्ण महिन्यात म्हणजे 30 डेजच्या आत तू 1000 काही पण शॉपिंग कर, तुला आम्ही 40% ऑफ देऊ. असं तुम्ही ऐकलं असेल नॉर्मली. सो दे हॅव अ व्हॅलिडिटी. कधीपर्यंत पण नाही, लाईफ लॉंग कधी पण येऊन घेऊ नको. देर इज अ व्हॅलिडिटी की डिसेंबरच्या आत तू येऊन घे किंवा महिन्याभराच्या आत घेऊन घे. सो दिस इज द स्कीम की 1000 तू परचेस केल्यामुळे तुला आम्ही पुढच्या 1000 परचेसवर 40% ऑफ देतोय. पण दॅट परचेस हॅज टू बी डन विदिन नेक्स्ट 30 डेज. हे तुम्हाला समजलं. आता अपार्ट फ्रॉम हे तर त्या कस्टमरचं झालं. दिस इज दॅट कस्टमर, हे बाजूला ठेवा. ठीक आहे. आता नॉर्मली पण पुढचा महिनाभर एनटीटी इज गोना ऑफर अ 10% डिस्काउंट टू ऑल. तो जनरल डिस्काउंट 10% देणारच आहे. So NTT intends to offer a 10% discount on all sales during the next 30 days as part of the seasonal promotion. Maybe December वगैरे असेल, seasonal winter वगैरे सेल वगैरे. So anyways they are going to give a 10% off to all on all sales, म्हणजे flat 10% off next 30 days मध्ये. So logically त्या कस्टमरला किती तुम्ही डिस्काउंट देताय? 30%. कारण 10 तुम्ही एनिवेज सगळ्यांना देताय. सो ह्याला तुम्ही काय वेगळं देताय? एक्स्ट्रा 30%. 40 तुम्ही देताय त्याला, पण 10 तर तुम्ही एनिवेज देताय. तो नॉर्मली पण आला असताना 10% मिळालंच असतं. सो लॉजिकली यू आर गिव्हिंग देम अबाउट 30%. लक्षात ठेवा. द 10% डिस्काउंट कॅनॉट बी युज्ड इन ऍडिशन टू 40% डिस्काउंट वगैरे. दॅट इज वाय आय सेड की त्याला जे 40% दिलंय ना, त्याला वेगळं डिस्काउंट मिळणार नाही परत 10%. ही विल नॉट गेट की हा त्याला मला ऑलरेडी 40 या कुपनवर आहे आणि ऑलरेडी 10% चालू आहे, तर मला 50% आहे, असं नाही. सो त्याच्यालाच त्याचा मॅनेज होणार. सो बेसिकली लॉजिकली इज जस्ट गेटिंग 30% डिस्काउंट. आता एनटीटीने एक अजम्पशन केलंय की नॉर्मली कस्टमर आपले येतात की नाही परत, म्हणजे अशा ऑफर जेव्हा देतात तेव्हा लोक येतात का? नॉर्मली लोक येतात, कारण असं 40-50% डिस्काउंट म्हटलं तर लोक म्हणणार की अरे 50% ऑफ आहे, वाय नॉट. आणि आपलं असतं ना की वाउचर मिळालंय तर लेट्स यूज इट. So the entity believes that there is 80% likelihood that a customer will redeem the voucher. 80% chance, I mean, it's a high chance. Probability is high. And on an average, the customer will purchase ₹500 of additional products. So 1000 शॉपिंग नाही करणार, पण 500 पर्यंत तर करू शकेल ऍव्हरेज. म्हणजे काही कस्टमर 1000चं करतील, काही कस्टमर 100चं करतील, काही कस्टमर 500चं करतील. ऍव्हरेज कमिंग टू 500 ऍडिशनल परचेसवर. सो 80% इज द लाईकलीहुड आणि ऍव्हरेज दे आर एक्सपेक्टिंग 500 होऊ शकेल. So आपण प्रोबॅबिलिटीने कॅल्क्युलेट करू शकतो. रेव्हेन्यू रेकग्निशन वी कॅन डू. सो वी कॅन रेकग्नाइज द रेव्हेन्यू ऑन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. Determine how many performance obligations does the entity have and their standalone selling price and allocated transaction price. आता इथे जरासं कॉम्प्लिकेशन येतं की प्रश्न काय विचारलाय बघा. एक तर विचारलंय की हाऊ मेनी परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन डज द एनटीटी हॅव. फर्स्ट ऑफ ऑल इथे 2 ऑब्लिगेशन झाले. पहिला सेल आणि सेकंड सेल हे 2 वेगळे गोष्टी आहेत, हे लक्षात ठेवा. परत दोन्ही सेलची प्राइस वेगळी. पहिल्याची वेगळी होती, पहिल्याची 1000 होती आणि दुसऱ्याचं काय ते असेल ते 40% लेस. अँड अलोकेटेड ट्रान्झॅक्शन प्राइस कशी अलोकेट करायची. आता कसं असतं ना की लक्षात घ्या की त्याने पहिला परचेस केला म्हणून त्याला सेकंड ह्याच्यात डिस्काउंट मिळाला. सो बेसिकली इट इज लाईक तुम्ही सपोज पहिला प्रॉडक्ट ₹1000 त्याला विकलाय आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सेकंड तुमच्या परचेस तुम्हाला त्याला ऑप्शन देता डिस्काउंट. सो इट इज लाईक तुम्ही पहिला प्रॉडक्ट कमी प्राइसला विकलाय, फुल प्राइसला नाही विकलाय, कारण तुम्ही त्याच्याबरोबर त्याला अजूनही कन्सिडरेशन देताय. म्हणजे इट इज लाईक तुम्ही त्याला प्रॉडक्ट पण दिलाय प्लस तुम्ही त्याला अजून एक गोष्ट दिली आहे की पुढच्या परचेसवर तू 40% ऑफ घे. सो इट इज ऍज गुड ऍज तुम्ही पहिल्या सेलवरच त्याला कमी चार्ज केले. ते ₹1000 तुम्हाला पूर्णपणे नाही आले, कारण तुम्ही त्याला ए पण दिलाय, प्रॉडक्ट ए पण दिलाय, प्लस तुम्ही त्याला सेकंड परचेसवर 40% ऑफ पण दिलाय. सो हे आपल्याला कुठेतरी एच्या प्राइस मध्ये फॅक्टरिंग करायला लागेल, कारण जो डिस्काउंट दिलाय नेक्स्ट परचेसवर that is also cost to the company. So that has to be reduced from the price of A to some extent. कारण that doesn't mean की तुम्हाला पूर्ण 1000 मिळाले, कारण तुम्ही प्लस त्या प्रॉडक्टवर तुम्ही त्याला पुढचं पण दिलंय डिस्काउंट. त्याच्यामुळे त्या ए ची तुम्हाला पूर्ण ₹1000 मिळाले असं म्हणता येणार नाही आपल्याला. सो लेट्स सी काय होतं बघा. पटकन करायचं कळणार नाही. आय हॅव टू रिपीट अगेन. इफ यू टेल मी आय रिपीट. ओके, कळलं तर चांगलंच आहे. Since all customers receive a 10% off on purchase till next 30 days,
the only additional discount that provides the customer, that the entity provides the customer with the material right is the incremental discount of 30% on the products purchase. त्यांनी म्हटलं की पहिलं तर लक्षात घ्या की 10% एनिवेज सगळ्यांना देत आहेत. सो ह्याला तुम्ही वेगळं काय देत नाही, वेगळं तुम्ही फक्त 30% देताय, 40 नाही 30 देताय, कारण ही कॅनॉट यूज दॅट ऍडिशनल 10%. सो लॉजिकली अंडरस्टँड करा अकाउंटिंग मध्ये की 30% तुम्ही त्याला देताय. नाव the entity accounts for the promise to provide the incremental discount as a separate performance obligation in the contract for sale of product A. Yeah, it is a separate performance obligation. एक तर की पहिला सेल वेगळा, सेकंड सेल वेगळा. So they are not same performance obligation. That is understood. आता बघा, the entity believes there is 80% likelihood that the customer will redeem the voucher, and on an average a customer will purchase 500 rupees of additional products. एवढं आपण estimate केलेलं आहे. Consequently, the entity's estimated standalone selling price of discount voucher will be, नुसता डिस्काउंट वाउचरची जर प्राइस काढली आपण की त्या वाउचरची प्राइस काय आहे. ओके, कॉन्सिक्वेंटली the entity's estimated standalone selling price of the voucher is 120. कसं 500, that is the average purchase price घेतली, into 30% incremental discount, 40 नाही 30, into 80% likelihood of exercising the option. So 500 into 30% into 80% जर तुम्ही करून बघितलं तर डिस्काउंट वाउचरची व्हॅल्यू येते 120. म्हणजे अज्युम करा की 500चा त्याने परचेस केला, तर त्याच्यावर नॉर्मल केस मध्ये तुम्ही काय केलं असतं, 500चा परचेस केला, त्याच्यावर 30% तुम्ही त्याला ऑफ केलं असतं. म्हणजे डिस्काउंट किती, 150चा डिस्काउंट होतो, तो आपण 150 म्हटलं असतं, पण त्याने अजून परचेस नाही केले. देयर इज स्टिल 80% चान्स की ही विल परचेस. सो इंटू 80%, दॅट इज 120. 150चा 80% इज 120. So that is how they are valuing the discount. That is the discount voucher. एवढा डिस्काउंट एक्सपेक्ट करतायत 120. The standalone selling prices of A and discount voucher and the resulting allocation of 1000 transaction price are as follows. आता ओरिजिनल जी ट्रान्झॅक्शन प्राइस आहे ना 1000 रुपयाची, मी तुम्हाला बोललो की ओरिजिनली त्याने ए विकला ए 1000 रुपयाला आणि त्याच्या बेसिसवरच त्याने पुढच्याला डिस्काउंट दिला पुढच्या परचेसवर. सो बेसिकली ए ची कॉस्ट जी 1000 रुपये आपल्याला आली आहे, ए ची प्राइस जी 1000 रुपये आली आहे, त्याच्यामध्येच आपल्याला थोडा डिस्काउंट ऍडजस्ट करायला लागणार, कारण वी कॅनॉट से की आपल्याला पूर्ण 1000 रुपये मिळाले, आपण याच्यावर त्यांना डिस्काउंटही दिलाय पुढच्या परचेस. सो ऍक्च्युअली दॅट रिड्युसेस अवर रेव्हेन्यू इन सम वे. तो कसं करायचं जस्ट बघा. पहिला परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन आहे प्रॉडक्ट ए, त्याची प्राइस आपण आधीच दिलेली आहे 1000. डिस्काउंट वाउचरची आत्ताच आपण काढली स्टँड अलोन प्राइस 120. एस्टिमेशन करून आपल्याला 120 येते. नॉर्मली जर 500 रुपयाचा सेल झाला असता 150 आलं असतं, पण आता आपण माहिती नाही आपल्याला काय तो करेल, 30 डेज व्हायचे. सो टोटल ऍड्स अप टू 1120. हे कॅल्क्युलेशन बघा. सो आता काय करायचं, आपण ते अलोकेट करायचं. तो जे ओरिजिनल 1000 रुपीजचा जो सेल झाला ना, तो कसा रेकग्नाइज होणार बघा. प्रॉडक्ट ए 1000 अपॉन 1120 इंटू दॅट 1000 जे आपल्याला आले, जे ओरिजिनली ए वर आले ना ते. सो या रेशिओ मध्ये अलोकेट होणार. 1000 डिवाइड बाय 1120 इंटू 1000, सो 890. तो प्रॉडक्ट ए चे मी फक्त 890 रेकॉर्ड करणार. 1110 विल बी ऍडजस्टेड ऍज पार्ट ऑफ द डिस्काउंट. आणि डिस्काउंट वाउचरचे 120 अपॉन 1120, 120 अपॉन 1120 इंटू 1000, सो 110. सो बेसिकली जे ओरिजिनल आपले 1000 आले ना 1000 रुपये, त्याच्यामध्येच वी हॅव टू शो द बायफर्केशन की 890 ए चे आले आणि 110 इज टुवर्ड्स द डिस्काउंट वाउचर, कारण ए च्या सेलवरच बेस्ड होतं पुढचा डिस्काउंट. सो यू कॅनॉट रेकॉर्ड 1000 ऍज सेल फ्रॉम ए, पण तुम्ही त्याच्या बेसवर त्यांना ऍडिशनल हे पण दिलंय. सो ए विल बी रेकॉर्डेड ऍट 890 आणि डिस्काउंट वाउचर जेव्हा कधी तो रिडीम करेल, यू कॅन ऍडजस्ट 110 अगेन्स्ट दॅट. Entity allocates 890 to product A and recognizes revenue from product A when control transfers. When A is actually transferred, 890 record करायचं, not 1000.
कारण त्याच्यामध्ये 110 इज द डिस्काउंट आफ्टर ॲलोकेशन. द एंटिटी ॲलोकेट्स 110 टू डिस्काउंट वाउचर and recognizes revenue for the voucher when the customer redeems it for goods or services or when it expires. तो जेव्हा कधी तो रिडीम करेल तेव्हा तुम्ही ते ऍडजस्ट करा त्याच्या अगेन्स्ट, तेव्हा रेकॉर्ड करा तो डिस्काउंट. तो बेसिकली काय झालं, आता जो 1000चा सेल झालाय त्याच्यामध्येच आपल्याला डिस्काउंटचा इफेक्ट पण दाखवायला लागेल. कारण कसं आहे की तुम्ही प्रॉडक्ट हे तर विकलाच आहे 1000 रुपयाला, प्लस त्याच्यावर तुम्ही त्याला अजून ऑप्शन दिले पुढच्या डिस्काउंटचं. सो बेसिकली दॅट मीन्स की तुम्हाला पूर्ण 1000 नाही आले, तुम्ही ऍडिशनल पण काहीतरी दिलंय त्याला. दॅट विल रिड्यूस द कॉस्ट or you can say reduce the revenue from A to this extent. तो पहिलं काय करायचं, प्रॉडक्ट एचं एक स्टँड अलोन प्राइस काढली 1000, डिस्काउंट वाउचरची आपण प्राइस काढली 120. आता त्या रेशिओ मध्ये जे ओरिजिनल 1000 आहे ते अलोकेट करा. दॅट कम्स टू 890 110, टोटल 1000 आहे. तो ए चा रेकॉर्ड करणार फक्त 890 अशा केसमध्ये, आणि 110 विल बी टुवर्ड्स द डिस्काउंट. सो जेव्हा कधी तो रिडीम करेल त्याच्या अगेन्स्ट डिस्काउंट ऍडजस्ट करू शकतो. समजलंय? येस सर. असा सम एक्झाम मध्ये असाच्या असा येऊ शकतो. ओके, असे सगळे सम्स असतात ना, असे कॅल्क्युलेशन वगैरे वाले, इन्स्टिट्यूट जस्ट लव्स देम, आणि स्टुडंट्सने केलं नसतं किंवा समजलं नसतं त्याच्यामुळे चुकीचा आन्सर देऊन येतात. तो ह्याला प्रॅक्टिस लागेल. तो हे नुसतं वाचून एक्झाम लावून चालणार नाही. मी तुम्हाला ह्याला का सांगतो सगळ्या गोष्टी, बिकॉज लक्षात घ्या, एक्झाम मध्ये असाच्या असं उचलून प्रश्न येणार, सगळे मॉड्यूल मध्ये प्रश्न एक्झाम मध्ये येणार, हे लक्षात घ्या. ओके, तर तुम्ही जर प्रॅक्टिस केली असेल तुम्हाला एक्झाम मध्ये तुमचा हात चालणार. तर तुम्ही प्रॅक्टिस नसेल केली, नुसतं वाचून गेला असाल तर एक्झाम मध्ये हात नाही चालणार. आणि एकदा आपला जेव्हा पोर्शन होईल ना तेव्हा जस्ट तुम्ही हे उघडून बघा, पेपर सजेस्टेड पेपर्स असेल ते बघा. आता बघू नका, आता कळणार नाही तुम्हाला, पण जेव्हा पोर्शन जस्ट बघा, यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चन्स इन द पेपर. सेम वे लॉ मध्ये पण, लॉचा आपलं कंपनी लॉ आता झालेलं आहे, पेपर उघडून बघा, ते आपण केलंय सगळं तुम्ही पेपरात मिळेल. सो बेसिकली काय आहे की तुम्ही जर इथून सगळं केलं बरोबर, पण प्रॅक्टिस पाहिजे, नुसतं वाचून नाही चालणार. आणि प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट, इव्हन लॉ मी सांगतो लिहा लिहा लिहा, कारण ते लिहिल्याशिवाय एक्झाम मध्ये तुमचा हात चालणार नाही. आणि तो जमीन आसमानाचा फरक आहे, लिहिणं पेपर आणि नुसतं वाचणं, खूप जमीन असा फरक आहे. तो तुम्हाला आता नाही कळणार, एक्झामच्या पेपरामध्ये तुमचा परफॉर्मन्स तुम्हाला सांगेल. सो रायटिंग इज द की टू सक्सेस. इफ यू आर नॉट रायटिंग देन देयर इज अ प्रॉब्लेम. दॅट इज वाय आय एम मेकिंग यू राईट. आणि हे लिहिलंच पाहिजे. नाही तर काय होणार की एक्झामच्या आधी तुमचे जे कॉम्पिटिटर्स आहेत ते काय करणार, एक्झामचा एक दिवस असणार अकाउंटचा, पहिला पेपर असेल, तो काय करणार, ते एक्झामच्या 2 दिवस आधी सगळे मॉड्यूल घेऊन बसणार आणि कसे बसे संपवतील सगळं वरच्यावर वाचतील. वेळेस तुम्ही काय करणार, तुमच्याकडे नोटबुक रेडी आहे, त्यातलं मेन सगळं तुम्ही फटाफट वाचाल. सो बाय द टाइम युअर कॉम्पिटिटर्स हॅव नॉट इव्हन फिनिश्ड वन होल रिव्हिजन, यू माइट रिवाइज ट्वाइस अँड गो. आणि प्लस तुमची रेग्युलर प्रॅक्टिस, त्यामुळे तुमचं पटापट पिकअप असेल. आणि एक्झाम मध्ये प्रश्न आला की तुम्हाला लगेच कळलं पाहिजे, अरे हा आता ह्याच्यातला आहे, आता या चॅप्टर मधला हा प्रश्न आहे. तो लगेच तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे किंवा अरे हा आरटीव्ही मधला प्रश्न. मोस्टली कसं असतं, मोस्टली मॉड्यूल मध्ये जे प्रश्न असतात ना तेच आरटीपी आणि सजेस्टेड मध्ये असतात. एखाद दुसरा वेगळा असतो, एखाद दुसरा आरटीव्ही मध्ये. तर त्याच्यामुळे पहिलं मॉड्यूल पक्क करायचं आणि देन यू डू इन्क्रिमेंटल. पण त्याच्यासाठी पहिला मॉड्यूल पक्क पाहिजे, आधीच आरटीव्ही वगैरे नाही. ओके, आणि आरटीव्ही पण जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह कराल ना, सॉल्व्ह इट लाईक पेपर्स ओनली, प्रॅक्टिस, दे आर लाईक पेपर्स ओनली. सो जस्ट सॉल्व्ह इट लाईक अ टेस्ट. आणि मग नंतर कम्पेअर करायचा आन्सरशी आणि मग मार्क द्यायचे, स्वतःलाच मार्क द्यायचे की किती मार्क मिळाले आपल्याला. मला आयडिया येते त्यातून, हेही कळतं की आपला कुठचा सब्जेक्ट, कुठला टॉपिक वीक आहे, कुठला टॉपिक स्ट्रॉंग आहे. त्याच्यामुळे असाच्या असा सम एक्झाम मध्ये येऊ शकतो. आला तर तुम्हाला 6 to 8 मार्क्स मिळू शकतात. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉंग टर्म अरेंजमेंट. कालही बघितलेलं आपण, काल एक्झाम्पल होतं, हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस म्हणून होतं. तिकडे एक एंटिटी वॉज प्रोव्हाइडिंग हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस टू अनदर एंटिटी. दे वर मॅनेजिंग दर हॉटेल. आणि त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी होत्या, एम्प्लॉई मॅनेजमेंट, एम्प्लॉईला हायर करणं, त्याच्यानंतर रिझर्वेशन, त्याच्यानंतर बाईंग मटेरियल्स, खूप गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. हॉटेल मॅनेजमेंट ह्याच्यामध्ये खूप येतात. तर इथे पण तेच आहे, लॉंग टर्म अरेंजमेंट, की सपोज इकडे 3 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. तो प्रश्न असा आहे की
इज इट अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन और नॉट. लॉजिक इज की इफ इट्स अ फुल फ्लेज 3 year कॉन्ट्रॅक्ट अँड त्याच्यामध्ये कुठच्याच एंटिटीकडे ऑप्शन नाही आहे टू कॅन्सल द कॉन्ट्रॅक्ट at after 1 year or maybe 2 year, then it is a long term arrangement and पूर्ण it is single performance obligation. जर कुठच्या कस्टमरला कस्टमर हॅज द ऑप्शन टू कॅन्सल द कॉन्ट्रॅक्ट आफ्टर 1 year, जसं आपण बघितलेलं जिम वाल्याचे एक्झाम्पल होतं की 3 महिन्यात ही कॅन कॅन्सल, तर मग त्या पिरियडच पकडायचं. तो सपोज इकडे 3 yearsचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मे बी ऍडव्हर्टायझिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे 3 yearsचा, आणि कस्टमर नायदर द कस्टमर नायदर द एंटिटी हॅज द ऑप्शन टू कॅन्सल. तर मग जे काय सर्व्हिसेस ते 3 years मध्ये देत आहेत दॅट विल बी पार्ट ऑफ सिंगल ऑब्लिगेशन. मग त्याच्यामध्ये ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये ते सोशल मीडिया असू दे किंवा मग ते PR असू दे किंवा अजून काही असू दे, तर इट इज पार्ट ऑफ सिंगल अरेंजमेंट. पण ह्याच्यामध्ये जर असं असेल की कस्टमर हॅज द ऑप्शन आफ्टर एव्हरी इयर, कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्षाचा आहे पण कस्टमर हॅज द ऑप्शन आफ्टर 1 year टू कॅन्सल द कॉन्ट्रॅक्ट, तर मग 1 yearचेच पकडा तुम्ही. पहिल्या वर्ष फर्स्ट इयर, मग कंटिन्यू झालं सेकंड इयर, मग थर्ड इयर. पण कस्टमरकडे ऑप्शन आहे टू कॅन्सल, त्याच्यामुळे आपण तेवढा पिरियड पकडतो. जसं जिमच्या केसमध्ये होतं की जिमची मेंबरशिप वर्षभराची होती पण ही हॅड द ऑप्शन टू कॅन्सल आफ्टर 3 months, तसं मग 3 months पकडले. So entities frequently enter into arrangements to provide services on a long term basis, such as maintenance services, आताच बोललो आपण, सपोर्ट सर्व्हिस वगैरे, मेंटेनन्स सर्व्हिस to be provided over a long period of time. It can be 1 year, 2 year, 3 year. For example, should a 3 year maintenance agreement be considered a single performance obligation representing the entire contractual period, or should it be broken down into small periods, daily, monthly, yearly? असं का म्हणतात डेली, मंथली, इयरली? पण ते म्हणतात की एव्हरी, जसं आपण बघितलं हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस मध्ये की देर आर व्हेरियस इन्क्रीमेंट्स टू सर्व्हिस, म्हणजे हे पण सर्व्हिस आहे, ही पण सर्व्हिस आहे, ही पण सर्व्हिस आहे. तो मे बी या महिन्यात ही सर्व्हिस दिली, त्या महिन्यात ती सर्व्हिस दिली, वर्षभर त्याने वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस दिल्या त्या एका ह्याच्या अंडर, हॉटेल मॅनेजमेंटच्या अंडर. मग ते वेगवेगळं रेकॉर्ड केलं पाहिजे का? तर आन्सर इज की नो. लॉजिकली इफ एव्हरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन देन नो, दॅट इज द थिंग. हा, पण द कस्टमरकडे ऑप्शन आहे टू कॅन्सल द कॉन्ट्रॅक्ट आफ्टर 1 month, मग 1 monthच पकडा तुम्ही. एक सेकंड. ओके, त्याने म्हटलंय की शुड अ 3 year मेंटेनन्स अग्रीमेंट बी कन्सिडर्ड अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन? नॉर्मली येस, रिप्रेझेंटिंग द एंटायर कॉन्ट्रॅक्च्युअल पिरियड, not a problem, maybe we can actually. Or should it be broken down into small periods, daily, monthly, yearly? तर डेली तर वगैरे जरा कठीणच आहे, मंथली, इयरली वगैरे विचार करू शकतो. त्याने म्हटलं इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ट्रीट अ 3 year सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट ऍज अ three separate 1 year performance obligations if the contract can be renewed or cancelled by either party at discrete points in time, that is at the end of each year. जर 3 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे पण दर वर्षाच्या एंडला कुठल्या तरी एंटिटीकडे ऑप्शन आहे टू कॅन्सल और रिन्यू, तर मग 1 yearचेच पकडा. असं काय ऑप्शन नाही तर मग पूर्ण 3 वर्षाचं पकडा. दॅट इज द लॉजिक. आता इकडे बघा, अ केबल कंपनी provides television services for a fixed rate fee of 800 per month for a period of 3 years. 800 रुपये महिन्याची हे 3 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. लॉजिकली तर काय प्रॉब्लेम नसावा 3 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट पकडायला. सो इट इज अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन ऑफ 3 years that a cable company will provide you cable television service 800 per month, something like maybe a Tata Sky, और आजकाल काय आलंय ते एअरटेलचं पण काय आलंय वाटतं. तो टाटा स्काय पकडा. तो टाटा स्काय सध्या केबलवाले कमी झालेत. तो टाटा स्काय तर तुम्ही 3 वर्षाचा पॅकेज घेतलं 800 रुपये पर मंथ, तर मग काय इट इज अ टाटा स्काय साठी इट इज अ 3 year हे, आणि तुम्हाला सपोज काय कॅन्सल करायचा काय ऑप्शन नसेल 3 years तर तुम्ही रेकग्नाइज करा. इट इज अ परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ 3 year हे 3 years सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन पकडायचं. द केबल सर्व्हिसेस
is satisfied over time because customer consumes and receives benefit from services as it is provided. That is, customer generally benefits each day that they have access to cable service. Normally कसं आहे, आपण जेव्हा केबल लावतो, एव्हरी डे वी कॅन एन्जॉय इट. एव्हरी डे इज अ न्यू डे. आज मी हे बघितलं, नेक्स्ट डे ते बघितलं, किंवा महिना महिना आय कॅन यूज इट. बरोबर, या महिन्यात मी हे बघितलं, मग नेक्स्ट महिन्यात स्पोर्ट्स काही टुर्नामेंट सुरू झाली, मी ती बघितली, मग काही सिंगिंग शो बघितला. सो आय कॅन यूज इट ॲज आय वॉन्ट. डिटरमाइन हाऊ मेनी परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन डज द केबल कंपनी हॅव. आता नॉर्मल केसमध्ये आय कॅन सी हिअर ओनली वन परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. त्या 3 इयर्सचं सेमच आहे. आता ह्याच्यामध्ये तो डेली वेगवेगळं बघत असेल किंवा डेली कन्झ्युम करतोय, त्याचा काय एवढा संबंध नाहीये. ओके, सो केबल कंपनी डिटरमाइन्स दॅट इच इन्क्रीमेंट म्हणजे काय, डेली किंवा मंथली तो सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतायत. दॅट इच इन्क्रीमेंट ऑफ इट सर्व्हिस, दॅट इज एक्झाम्पल डे और मंथ, इज डिस्टिंक्ट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. ऍक्च्युअली डिस्टिंक्ट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन म्हटलंय त्यांनी, पण ऍक्च्युअली माझ्यामध्ये द वर्ड शुड हॅव बीन इज अ डिस्टिंक्ट इन्क्रीमेंट because customer benefits from that period of service on its own. So yeah, he is enjoying daily, monthly. Additionally, each increment of service is separately identifiable from those preceding or following it. जसं हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस मध्ये पण होतं की देर आर वेरियस इन्क्रीमेंट्स, की एम्प्लॉय मॅनेजमेंट सर्व्हिस, रॉ मटेरियल परचेस सर्व्हिस, रिझर्वेशन सर्व्हिस, क्लिनिंग सर्व्हिस, मार्केटिंग, सगळं. So they are small increments of the whole service. Increment parts. Each increment of service is separately identifiable from those preceding and following it. That is, one service period does not significantly affect, modify, or customize another. So each period is different under the 3-year period. Therefore, it can be concluded that its contract with customer is a single performance obligation to provide 3 years of cable service because each of the distinct increments of service is satisfied over time. So हे सगळे increments आहेत. एव्हरी मंथ असं पहिले महिने इफ यू ऍड 3 years पर्यंत हा कॉन्ट्रॅक्ट जातो. ऑल्सो कंपनी युजेस द सेम मेजर ऑफ प्रोग्रेस टू रेकग्नाइज रेव्हेन्यू ऑन इट्स केबल टेलिव्हिजन सर्व्हिस रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट टाइम पिरियड. आता जसा महिना तो यूज करेल तसं ते रेकग्नाइज करत जातील रेव्हेन्यू. आफ्टर एव्हरी मंथ दे विल रेकग्नाइज. सो इथे कसं आहे की त्याने म्हटलंय की 3 yearsचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि ह्याच्यामध्ये अज्युमिंग की कोणाला ऑप्शन नाहीये टू कॅन्सल आफ्टर 1 year वगैरे. सो इट इज अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. बेनिफिट कॅन बी डिराइव्ड बाय द कस्टमर एव्हरी डे, एव्हरी मंथ, पण दॅट इज अगेन पार्ट ऑफ द सेम सर्व्हिस. सो दीज आर स्मॉल इन्क्रीमेंट्स. तुम्ही पकडा एव्हरी मंथ इज अ इन्क्रीमेंट, की 3 वर्षात पहिल्या महिन्याची सर्व्हिस झाली, मग सेकंड महिने, थर्ड महिना, तो इन्क्रीमेंट इट इज ऍडिंग अप. मग त्याच्यामध्ये त्याला हवं ते तो बघेल टीव्ही मध्ये, स्पोर्ट्स बघायचंय, केबल पिक्चर बघायचंय, काही बघू शकतो. सो बेसिकली इट्स अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. त्याच्यानंतर कन्साइनमेंट अरेंजमेंट. कन्साइनमेंट अकाउंट तुम्ही केलं असेल. कन्साइनमेंट मध्ये काय असतं, एक कन्सायनर आहे. सो आय एम अ मॅन्युफॅक्चरर, ओके, आय एम द कन्सायनर. मी एका एजंटला पकडलंय, तो माझा कन्सायनी आहे. ओके, डीलर आहे, डीलर. त्याला माझे गुड्स पाठवतो, त्याला माझे गुड्स पाठवतो, आय कन्साइन माय गुड्स टू हिम. त्याच्यावर तुम्हाला काय पे नाही करत. जेव्हा ते गुड्स विकले जातात ना, मग तुम्हाला पैसे पाठवतो आणि आय गिव्ह हिम कमिशन. सो कन्साइनमेंट इज सिंपल. There is one consigner, one consignee. Consigner generally is the manufacturer, consignee is the dealer. Consigner will send his goods to the consignee and consignee will sell to the customers. And when he sells, he will send the money back to the consigner. And on that he will get commission. Simple. So प्रश्न असा आहे की consignment arrangement मध्ये जो consigner आहे, when should recognize revenue? नॉर्मली लॉजिकली कधी होईल, जेव्हा कन्सायनी विल सेल तेव्हा. जेव्हा ही सेल्स टू द कस्टमर तेव्हा आपण रेकॉर्ड करतो. कन्साइनमेंट अकाउंट तुम्हाला आठवत असेल तर जेव्हा तो विकतो, जेव्हा कन्सायनी विकतो, आपण त्याला लगेच आपल्या अकाउंटमध्ये डेबिट करून टाकतो की ह्याच्याकडनं आता पैसे येणं आहे. आपण लगेच आपल्या अकाउंटमध्ये डेबिट करतो. एंट्री बिकम्स कन्सायनी टू कन्साइनमेंट, अशी एंट्री मारतो आपण, कन्सायनी टू कन्साइनमेंट. जनरली कसं असतं कन्साइनमेंट अरेंजमेंट मध्ये, कन्सायनर आणि कन्सायनी हे दोन पार्टीज आहेत. कन्सायनर जे आपण आहोत मॅन्युफॅक्चरर, आपण एक कन्साइनमेंट अकाउंट बनवतो. फॉर एव्हरी कन्सायनी वी मेक अ कन्साइनमेंट अकाउंट. जेव्हा कन्सायनी ते गुड्स विकतो
तेव्हा इमिजिएटली आपण रेकॉर्ड करतो कन्सायनी टू कन्साइनमेंट. वी डेबिट कन्सायनी इन अवर बुक्स बिकॉज त्याच्याकडनं ते पैसे येणं आहे. आणि वी क्रेडिट कन्साइनमेंट because any revenue that is going to come will create consignment. And end of every period will calculate the profit and loss on the consignment by closing the consignment account. So इथे प्रश्न कधी आहे, प्रश्न काय आहे, इथे रेव्हेन्यू रेकग्निशनचा प्रश्न आहे की कन्सायनर कधी रेकग्नाइज करणार रेव्हेन्यू, जेव्हा तो विकणार तेव्हा, त्याच्या आधी नाही. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये परत कन्सायनरकडे ऑप्शन असतो टू एनी टाइम कॉल बॅक द गुड्स और टेल द कन्सायनी की एक काम कर, तुला जमत नाही ना, त्याला दे, तो विकेल, दुसऱ्या डीलरला दे. कन्सायनरचे गुड्स आहेत ना एंड ऑफ द डे. ऍट द सेम टाइम जे कन्सायनीकडे गुड्स पडलेले असतात ना, इफ दे आर नॉट सोल्ड ऍट द एंड ऑफ द इयर, दे आर ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स लाइंग विथ कन्सायनी, बिकॉज दे आर नॉट सोल्ड. ठीक आहे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट, जेव्हा मी कन्सायनीला गुड्स देतो, इट इज नॉट सेल, इट इज नॉट ट्रान्सफर ऑफ गुड्स. म्हणजे इट इज नॉट ऍक्च्युअली अ सेल दॅट इज हॅपनिंग, इट इज जस्ट गुड्स आर गिवन टू हिम टू सेल. आणि मग तो जेव्हा विकेल तेव्हा ते सेल रेकग्नाइज करू आपण. So a consignment agreement is an agreement between a consignee and a consignor for storage, transfer, sale or resale and use of the goods. The consignee may take goods from the consignment stock for use or resale subject to payment to the consignor agreeably to the terms bargained in the consignment agreement. Entities frequently deliver inventory on a consignment basis to other parties, distributor or dealer. Consignment मध्ये काय होणार, as I told, the consignor will give goods to the consignee. And the consignee will sell. The consignee will be distributor or dealer. And when he sells, whatever money he gets, he has to return to the consignor, and on that basis, he will get commission. Sometimes consignee is just providing storage service also. He is storing the goods also. असं म्हणू शकतो. एक सेकंड, इकडे अलार्म वाजतो, अलार्म बंद. या सॉरी. सो कन्सायनी काय करतो, बेसिकली लक्षात ठेवा, कन्सायनी विल बी providing a service to the consignor. He will be taking his goods and selling it off. Once he sells, the money what he gets from the customer, give it to the consignor and get his commission. Sometimes the consignee can use it for himself also. काही काही गुड्स स्वतःलाही वापरू शकतो, विकायचे नाहीत, वापरले, पण मग पैसे पाठव consignorला. So the following indicators have been provided to evaluate whether the arrangement is a consignment arrangement. So कधी आपण म्हणू consignment arrangement आहे, तर क्वेश्चन जेव्हा तुम्हाला येईल ना, की तुम्हाला पहिला बघायला लागेल की हे कन्साइनमेंट अरेंजमेंट आहे का. कधी कधी इट इज नॉट दॅट क्लिअर. जेवढं सिंपल आता मी सांगतोय तेवढं पटकन कळत नाही की कन्साइनमेंट अरेंजमेंट आहे का. तर बघायला लागेल आपल्याला की हे सगळे पॉइंट्स असले पाहिजेत. एक आहे, द प्रॉडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी until a specified event occurs, such as the sale of the product to customer of the dealer or until a specified period expires. आपण जे कन्सायनर आहोत, आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू रेकॉर्डिंग चाललंय. लक्षात घ्या, कन्सायनर मी सपोज आहे, मी माझ्या कन्सायनीला गुड्स पाठवले, जिथपर्यंत सेल करत नाही ना, द गुड्स आर स्टील अंडर माय कंट्रोल. आय कॅन एनी टाइम आस्क द गुड्स बॅक की चला गुड्स परत दे. तो सेल होईपर्यंत आय कॅन आस्क द गुड्स बॅक और अंटिल अ स्पेसिफाईड पिरियड एक्सपायर्स, की मी सांगेन तू या पिरियड पर्यंत विकला नाही तर तुलाच घ्यायला लागेल. So after that I don't have control of the goods. He will pay me then, or he sells it. तिथपर्यंतच माझा कंट्रोल आहे. So fine, तेवढं असणार. Entity is able to require the return of the product or transfer of the product to a third party, such as another dealer. I, as a consignor, have the power to tell the consignee, return the products, return my goods, or I'll tell him, तू एक काम कर, तुला जमत नाहीये, दुसऱ्या डीलरला दे, because it is under my control. And third point आहे consignment असण्यासाठी, the dealer does not have unconditional obligation to pay for the product. जेव्हा मी माझ्या कन्सायनीला गुड्स देतो,
he has no obligation to pay me until he sells. So dealer does not have any unconditional obligation to pay for the product. Although I might ask for a deposit. कधी कधी काय करतात की कन्सायनी किती सिरियस आहे की नाही बघण्यासाठी मी त्याला सांगेन की तुला मी एवढे गुड्स देणार आहेत, मी म्हणजे लाखात तुला गुड्स देणार आहे, तू थोडं डिपॉझिट माझ्याकडे ठेव ॲज अ सिक्युरिटी. दॅट इज डिफरंट. त्यानंतर रिफंड पण करतो मी. ओके, तर हे 3 पॉईंट असतील ना तर इट इज अ कन्साइनमेंट. पहिलं काय आहे की कन्सायनर कंट्रोल्स द प्रोडक्ट्स till they are sold. Secondly, he can ask for return of the goods or tell the dealer to please return the goods to someone else. Thirdly, dealer has no right, no obligation to pay when he gets the goods. Only when he sells he will pay the goods, pay for the goods. आता बघा, manufacturer M enters into a 60-day consignment contract to ship 1000 dresses to retailer A stores. रिटेलर ए म्हणजे तो कन्सायनी असणार. इट कॅन बी अ शॉप ऑल्सो. मॅन्युफॅक्चरर आणि रिटेलर मध्ये पण असा टायप होऊ शकतो की ही विल कन्साइन गुड्स, तुझ्याकडे ठेवून घे, विकले गेले तर मला पैसे पाठव, नाही गेले तर परत दे. फेअर इनफ. So manufacturer M enters into a 60-day consignment contract to ship 1000 dresses to retailer A stores. लगेच तुम्हाला कळलं असेल कन्सायनर कोण आहे, मॅन्युफॅक्चरर एम, कन्सायनी कोण आहे, रिटेलर ए. Retailer A is obligated to pay manufacturer M ₹20 per dress when the dress is sold to end customer. उद्या त्याने विकले 1000 ड्रेस त्याला दिलेत, त्याच्यातले सपोज त्याने 500 विकले, तो 500 इंटू 20 ही हॅज टू रिटर्न. म्हणजे याचा अर्थ काय असेल की रिटेलरला सांगितलंय की तू काही प्राइसला विक, मला 20 रुपये दे, याच्या वरचं जे तुझं मार्जिन. म्हणजे रिटेलर जर 40 रुपयाला विकतोय ड्रेस, तुझे वरचे 20 रुपये, मला 20 रुपये परत दे, ते पण चांगलं आहे. ड्युरिंग द कन्साइनमेंट पिरियड, manufacturer M has the contractual right to require retailer A to either return the dresses or transfer them to another retailer. Perfect condition satisfy होते कि he has the right to ask for the dresses back or return to some other retailer. Manufacturer M is also required to accept the return of the inventory. परत retailer A can return it also anytime he wants. त्याला जर नको आहे, he can return it. He has to accept. Manufacturer M has to accept. State when the control is transferred. Frankly speaking, तुम्हाला कळलं असेल की जेव्हा एम देतो रिटेलर ए ला, कंट्रोल ट्रान्सफर होत नाही. त्याने फक्त पजेशन दिले, कंट्रोल नाही ट्रान्सफर झाला. ही कॅन ऑलवेज आस्क देम बॅक. ही कॅन ऑलवेज से की गिव्ह देम टू सम अदर रिटेलर. ओनली व्हेन द रिटेलर सेल्स दॅट, देन द कंट्रोल इज ट्रान्सफर्ड. So manufacturer M determines that control has not been transferred to retailer A on delivery for the following reasons. Retailer A does not have any unconditional obligation to pay for the dresses until they have been sold to an end customer. हा मागासचा third point है. Manufacturer M is able to require that dresses be transferred to another retailer at any time before retailer A sells them to the end customer. हा point 2 मागासचाच है. Manufacturer M is able to require the return of the dresses or transfer them to another retailer. हे पण आहे. So manufacturer M determines that control of the dresses transfers when they are sold to end customer. When retailer A has an unconditional obligation to pay manufacturer M and can no longer return or otherwise transfer the dresses. एकदा retailer A ने विकले, obviously now the goods cannot be returned. Neither M can ask for the goods. Neither विकून झाले, third party ला विकले. Now in fact retailer A is obligated to pay 20 rupees of that dress to M. So manufacturer M recognizes revenue as the dresses are sold to the end customer. Only when the retailer sells will pass the entry. What entry? I told you, consignee to consignment. तिथपर्यंत he won't recognize the revenue. Principal versus agent. आता कन्साइनमेंट आणि कन्साइनी मध्ये पण काइंड ऑफ प्रिन्सिपल एजंटच होतं. पण आता इकडे अजून प्रिन्सिपल एजंट कॉन्ट्रॅक्ट. तिकडे देयर इज वन प्रिन्सिपल अँड देयर इज वन एजंट. मी एक एजंट अपॉइंट केलाय टू सेल माय गुड्स. ओके, मी एक एजंट अपॉइंट केलाय
टू सेल माय गुड्स. पण कधी कधी असं असतं ना की एजंट जो आहे ही माइट बी प्रिन्सिपल फॉर सम ट्रान्झॅक्शन्स. नॉर्मली कसं असतं की एजंट इज जस्ट डिलिंग विथ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिन्सिपल, द लॉ ऑफ एजन्सी. So basically, whatever contract he enters into with third party is basically signed on behalf of the principal. Basically, is binding the principal. So he's just an agent. पण कधी कधी agent can be a principal. He can be treated as a principal in some cases, and also he can recognize revenue as a principal. ते कधी आहे ते बघू शकतो आपण आता इकडे. त्याने म्हटलंय some contracts result in an entity's customers receiving goods or services from another entity that is not a direct party to the contract with the customer. त्याने म्हटलंय some contracts result in entities customers receiving goods or services from another entity that is not a direct party to the contract with the customer. म्हणजे काय? Agent. So customer can get goods through an agent also. So त्याला directly entity deal करायची गरज नाही. I can buy through agent. The standard states that when other parties are involved in providing goods or services to an entity's customer, when the agent is involved, that the entity must determine whether its performance obligation is to provide the goods or service itself, that is entity's principal, or to arrange for another party to provide the goods or service, that is entity's an agent. The determination of whether the entity is acting as principal or agent affects the amount of revenue the entity recognizes. So त्याने म्हटले परत वाचतो हे जरा ऍक्च्युअली जबरदस्त आहे हे हा जो पार्ट आहे पटकन कळत नाही पण आपण एकदा परत वाचूया. एक्झाम्पल जेव्हा बघू ना तेव्हा कळेल तुम्हाला. सम कॉन्ट्रॅक्ट्स रिझल्ट इन एन एंटिटीज कस्टमर receiving goods or services from another entity that is not a direct party to the contract with the customer. आता इकडे कसं आहे की आता पुढे एक एक्झाम्पल आहे तेच मी तुम्हाला देतो की एक ट्रॅव्हल एजंट आहे. ओके, एक ट्रॅव्हल एजंट आहे. तो कस्टमरच्या बिहाफवर फ्लाइट्स बुक करतो किंवा हॉटेल्स बुक करतो. तर हे काय करतात, हे ट्रॅव्हल एजंट काय करतात, कधी कधी एअरलाईनचे तिकीट्स आधीच बाय करून ठेवतात डिस्काउंट मध्ये. त्यांना माहिती असतं की सीझन आहे, तो आधीच ते एअरलाईनचे तिकीट्स बाय करून ठेवतात. फॉर एक्झाम्पल आता सपोज ब्रिटिश एअरवेज, तर सपोज मी एजंट आहे, मी ब्रिटिश एअरवेजचे तिकीट्स आधीच बाय करून ठेवलेत, 100 तिकीट बाय करून ठेवलेत आणि त्यांनी मला मस्त डिस्काउंट पण दिलाय कारण मी बल्कमध्ये बाय केलं आणि आय एम अ रेग्युलर बायर फ्रॉम देम. तर मी त्यांच्याकडनं बाय करून ठेवलेत. प्रत्येक तिकीट 50,000ला मी घेतलंय. ऍक्च्युअली याची कॉस्ट 1 लाख आहे, मी 50,000ला घेतलंय, मला डिस्काउंट मध्ये दिलाय त्यांनी. आता मी त्यांना पेही केलंय. आता मी तुम्हाला ते तिकीट्स विकतोय, तुम्हाला जायचंय लंडनला वगैरे, मी तुम्हाला तिकीट्स विकतोय ऑब्विसली ॲट अ प्रॉफिट. सो लॉजिकली आणि माझी कंपनी वगैरे, कंपनीचं नाव वगैरे ठेवलंय. सो लॉजिकली यू आर डिलिंग विथ मी, ओके. सो यू आर माय कस्टमर, यू आर डिलिंग विथ मी, आय एम गिव्हिंग यू तिकीट्स, ओके. पण तुम्हाला सर्व्हिस मिळणार आहे ब्रिटिश एअरवेज कडून, कळतंय. मी तुम्हाला तिकीट विकले, तुम्ही मला पैसे दिले, पण मला सर्व्हिस देणार कोण आहे, ब्रिटिश एअरवेज. पण उद्या काय झालं तुम्ही मला पकडाल, बरोबर. तो इथं तेच चाललंय की शुड आय बी प्रिन्सिपल और एजंट या केसमध्ये. मी प्रिन्सिपल आहे का एजंट आहे मग, कारण मी इकडे काय विकतोय, आय एम सेलिंग द राईट टू फ्लाय, ओके. रिस्क माझीच आहे कारण तिकीटचे पैसे आम्ही देऊन टाकले. सो आता आय एम डीलिंग ऑन 1-to-1 बेसिस. सेकंडली
उद्या काय गडबड झाली तुम्ही मला पकडू शकता. आय एम लायबल ऑल्सो. तो मग अशा वेळी मला डिसाईड करायला लागतं, इफ आय एम टू बी रिपोर्टिंग द अकाउंट्स, की एम आय अ एजंट और एम आय अ प्रिन्सिपल, काय आहे मी. तर हे आपल्याला हे स्टँडर्ड सांगतं की अरे तू प्रिन्सिपल आहेस का तू एजंट आहेस. एजंट आहेस तर मग असं रेकॉर्ड कर, प्रिन्सिपल असतं असं रेकॉर्ड कर. तर ते आता आपण बघणार. ओके. सो समटाइम्स लॉजिकली दिसतंय की मी एजंट आहे, सगळे म्हणणार अरे ये तो एजंट आहे ब्रिटिश एअरवेजचा. बट अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स विल टेल यू तू प्रिन्सिपल आहेस, प्रिन्सिपल म्हणून रेकॉर्ड कर. ते एक मी येतं ना आजकाल, तू है तेरे को पता नाही तू है, ते रोडीचं एक हे येतं, ते रणविजय आणि तो हे दाखवलाय रघु, डुप्लिकेट रघु आणि रणविजय रोडीज मधले दाखवले की तू है तुझे पता नाही. तसं आहे. सो इवन इफ आय थिंक आय एम एजंट, बट स्टँडर्ड सेज नो यू आर प्रिन्सिपल, रेकॉर्ड एज अ प्रिन्सिपल. तेच आता तुम्हाला कळेल. ते मग आपण एक्झाम्पल बघू की सम कॉन्ट्रॅक्ट रिझल्ट इन अन एंटिटीज कस्टमर. म्हणजे आता मी एंटिटी होतो, तुम्ही माझे कस्टमर आहात, receiving goods or services from another entity, that is British Airways, that is not a direct party to contract with the customer. तुम्ही डील तर माझ्याशी केलं. The standard states that when other parties are involved in providing services or goods to my customers, that is British Airways providing service to my customer, the entity must determine whether its performance obligation, my performance obligation, is to provide the good or service itself, that is, am I a principal, or to arrange for another party to provide the good or service, or am I just arranging the service as an agent. The determination of whether the entity is acting as principal or agent affects the recognition of revenue. So whether I am agent or principal will decide how to recognize revenue. जर मी एजंट आहे, बरोबर, if I'm agent, I'll just record the commission. But if I'm a principal, I have to record whatever I get. फरक पडतो. That is, when the entity is principal in arrangement, the revenue recognized is the gross amount. मला जे काय पैसे मिळाले ते सगळे माझं हे इन्कम. But when entity is acting as agent, the revenue recognized is the net amount. That is the balance amount I get. That is basically the commission I got from the transaction. So इथे बघा, प्रिन्सिपल कधी म्हणणार मी, प्रिन्सिपल कधी होईल, इफ आय सॅटिस्फाय 3 कंडिशन्स. इथे 3 कंडिशन दिल्या की जर ह्या 3 कंडिशन मी सॅटिस्फाय केला ना, जरी पण मी त्यांचा एजंट होतो, तरी पण आय विल बी ट्रीटेड एज अ प्रिन्सिपल इन माय ओन रेकॉर्ड. आता बघा, द इंडिकेटर्स दॅट एन एंटिटी इज अ प्रिन्सिपल and therefore controls the good or service before it is provided to customer include the following. मी प्रिन्सिपल असेल तर आय कंट्रोल द गुड्स और सर्व्हिस, आणि मग मी प्रिन्सिपल असेल. पण ह्याच्यामध्ये अजून गोष्टी पाहिजेत. या 3 गोष्टी असतील तर आय एम अ प्रिन्सिपल. इवन इफ तुम्हाला वाटतं मी एजंट आहे पण मी प्रिन्सिपल आहे अकाउंटिंग प्रमाणे. फर्स्ट, द एंटिटी इज प्रायमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रॅक्ट. This typically includes responsibility for acceptability of the specified good or service. मी तुम्हाला राईट टू फ्लाय विकलंय, तुम्हाला तिकीट विकलं, आय हॅव गिवन यू राईट टू फ्लाय. उद्या काय झालं तुम्ही मला पकडलं, so I am primarily responsible. Secondly, the entity has inventory risk before the specified good or service has been transferred to a customer or after transfer of control to customer. मी ब्रिटिश एअरवेज कडनं तिकीट घेऊन ठेवली आहेत, त्यांना पैसे दिलेत, आता रिस्क माझ्याकडेच आहे. उद्या इफ आय नॉट एबल टू सेल, मी डुबीन, किंवा तुम्ही मला तिकीट रिटर्न केलं तरी पण मी घेऊन बसेन तिकीट, बरोबर. तो रिस्क माझीच आहे. आणि थर्डली, द एंटिटी हॅज डिस्क्रिप्शन इन एस्टॅब्लिशिंग प्राइसेस फॉर द गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. आय कॅन चार्ज माय ओन प्राइस. मी तुम्हाला बोललो मी 50,000 ला घेतलं आणि तुम्हाला 70 ला विकलं किंवा 1 लाखाला विकलं, so I can have discretion. So मग मी as per Ind AS I am not an agent, I am a principal. I am dealing on peer to peer basis, I am dealing on principal to principal basis, so I am a principal here. So I have to recognize the whole revenue. म्हणजे मी तुम्हाला सपोज 10 तिकीट विकली, 10 इंटू तुम्हाला मी 70,000 ला विकली, so 10 into 70,000 will be my revenue. तर मी त्यांचा एजंट असतो फक्त, कम्प्लीट एजंट. म्हणजे त्यांनी मला तिकीट दिली आहेत,
पैसे पण नाही घेतलेत आणि आय एम जस्ट सेलिंग यू, आणि जे काय पैसे आले आय एम रिटर्निंग देम, आणि कमिशन ते मला पाठवत आहेत, तर मग मी एजंट आहे, मग फक्त कमिशन रेकॉर्ड करेल. पण इथे काय आहे, आय एम डिलिंग ऑन पीअर टू पीअर बेसिस. सो इट माइट अपियर टू यू दॅट आय एम अ एजंट, बट आय एम डिलिंग विथ देम ॲज अ पीअर टू पीअर. त्यांना ऑलरेडी पे करून टाकलंय, अँड यू आर डिलिंग विथ मी, माय कंपनी. सो आय हॅव प्रिन्सिपल, दॅट इज वॉट द अकाउंट स्टँडर्ड सेज. सो असं जर असेल तर मग विल रेकॉर्ड द होल थिंग, होल रेव्हेन्यू. प्लस आय कंट्रोल द तिकीट्स, माझ्याकडे तिकीट्स आहेत, दॅट इज द राईट टू फ्लाय. तर हेच एक्झाम्पल या एक्झाम्पल मध्ये बघूया, तुम्हाला दिलंय. An entity negotiates with major airlines to purchase tickets at reduced rates compared with the price of tickets sold directly by the airlines to the public. So मगाशी मी एक्झाम दिला, माझी एंटिटी आहे, माझी कंपनी आहे, आपण सगळ्या एअरलाइन्सकडे तिकीट घेऊन ठेवली आहेत आणि बल्कमध्ये गेलो त्यामुळे रिड्यूस रेट्सला ते देत आहेत, आणि वी कॅन डायरेक्टली सेल इट टू द पब्लिक. आणि सेकंडली, नॉर्मली जर पब्लिकने एअरलाईन कडनं घेतलं त्यांना कदाचित हाय रेट पडला असता, म्हणजे आपण नॉर्मल पब्लिकला त्याने हाय रेट दिला असता, पण आपण बल्कमध्ये घेतो त्यामुळे आपल्याला त्याने कमी रेट दिला. नॉर्मली असं असतं. तो नॉर्मली जर तिकिटाची प्राइस आहे 50 1 लाख, अशी एक्झाम दिला 1 लाख आहे, तर आपल्याला त्याने 50 ला दिलंय. तो तसं, आणि आपण मग आपल्या प्रॉफिट लावून विकतो. बेसिकली काय, एअरलाईनला पैसे मिळतात आणि आय सी टू इट की दे ऑल द तिकीट्स आर सोल्ड, त्यांना बेसिकली काय पैसे मिळाले. सेम फॉर हॉटेल्स, हॉटेल्स पण असं असतं, हॉटेल्स ऑल्सो हॅव लॉट ऑफ एजंट्स, ते बुकिंग घेतात फक्त. द एंटिटी अग्रीज टू बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ तिकीट्स, पकडा 100 तिकीट्स, and will pay for those tickets even if it is not able to resell them. They'll say I will pay, टेन्शन घेऊ नका, आम्ही विकले नाही तरी तुम्हाला पे तर करूच. म्हणजे बेसिकली एंटिटी इज बाईंग द तिकीट्स फ्रॉम देम ऍट रिड्यूस रेट्स. सो अगेन प्रिन्सिपल टू प्रिन्सिपल झालं डेली. The reduced rate paid by the entity for each ticket purchase is negotiated and agreed in advance. ते आधीच ठरवतात की या प्राइसला आम्हाला तिकीट द्या. The entity determines the prices at which the airline tickets will be sold to customers. मग I will charge my own rate. मी 50 ला घेतो, तुम्हाला 70 ला विकलं, 20,000 माझा प्रॉफिट. The entity sells the tickets and collects the consideration from the customers when the tickets are purchased, and therefore there is no credit risk. त्याने म्हटलंय, एंटिटी काय करतं, पहिले तिकीट विकतं, म्हणजे सपोज लगेच पे नाही करत, ते तिकीट्स घेतात, ती ठरवतात की हा 50,000 विल पे यू फॉर तिकीट्स, सो 100 tickets will pay you 50,000 each, so basically will pay you 50 lakhs. ओके, नाव पण आम्ही कधी पे करू, जेव्हा विकले जातील ना, सगळे पैसे आले तुला तुझे देऊन टाकू. So entity sells the tickets and collects the consideration. So I sell you all the tickets and other customers also. So पकड़ा मी 100 tickets विकले, I got 70 lakhs. 100 into 70,000 I sold. So I got 70 lakhs. त्यातले 20 लाख माझ्या काय ठेवले, 50 देऊन टाकले. मला काय रिस्क नाहीये as such. म्हणजे if I am able to sell all the tickets, then no risk. The entity also assists the customers in resolving complaints with the service provided by the airline. परत कस्टमरला काय प्रॉब्लेम आहे तर माझ्याशी मी डील करतो सगळं. सो बेसिकली कस्टमरसाठी पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मी आहे. आणि नॉर्मली असं असतं, नॉर्मली आपण ज्याच्या थ्रू जातो त्याच्याशीच आपण डील करतो, बरोबर. सो फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम गोइंग थ्रू केसरी, सो आय फाईट विथ केसरी टुमॉरो की अरे हे काय तुम्ही बरोबर नाही दिलं मला, बरोबर ना. However, each airline is responsible for fulfilling the obligations associated with ticket, including remedies to a customer for dissatisfaction of service. At the same time, airline also responsible for its service. Determine whether the entity is principal or agent. Now we have to see whether the entity is satisfying three conditions. Entity म्हणजे आपण जे तिकीट घेतोय आणि विकतोय ते. To determine whether the entity's performance obligation is to provide specified goods or services itself, that is entity's principal, or to arrange for another party to provide those goods or services, that is entity's agent, the entity considers the nature of its promise. So now we'll have to understand what kind of nature of business we are doing for this transaction. The entity determines that its promise is to provide the customers with a ticket, which provides the right to fly on the specified flight or another flight if the specified flight is changed or cancelled. So as an entity, I am providing the customers a right to fly. जर उद्या
ती फ्लाईट नसेल, कॅन्सल झाली, तर मला त्यांना दुसऱ्या फ्लाईटवर बसवायला लागेल. ते माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग मला लॉस झाला तरी चालेल. द एंटिटी कन्सिडर्स द फॉलोइंग इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट ऑफ प्रिन्सिपल और एजंट. हे तेच इंडिकेटर आहेत की वेदर द एंटिटी इज प्रायमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रॅक्ट which is providing the right to fly. Yes, I am providing you the right to fly. I am responsible for that. So I have to see to it that you fly. However, the entity is not responsible for providing the flight itself. ते फ्लाईट वाले करतील, पण मी तुम्हाला राईट दिलाय. तुम्हाला तिकडे बसवायचं माझं काम आहे. कुठच्याही फ्लाईट मध्ये बसवायचं माझं काम आहे. विच विल बी प्रोव्हाइडेड बाय द एअरलाईन. हा, पण ऍक्च्युअल फ्लाईट उडवणं ते फ्लाईटचं काम आहे. द एंटिटी हॅज इन्व्हेंटरी रिस्क फॉर तिकीट्स. तिकीटची रिस्क माझीच आहे ना, मी विकत घेतले. So anyways, I have to pay them the cost. So in entity has inventory risk for the tickets because they are purchased before they are sold to the entity's customers. आधीच मी विकत घेतलेत, and the entity is exposed to any loss as a result of not being able to sell the tickets for more than the entity's cost. आता ह्या दोन गोष्टी मला लॉस होऊ शकतो. मी तिकीट्स तर घेतले आणि त्यांना मी प्रॉमिस करायला पे यू एनिवेज. इवन इफ आय डोंट सेल आय पे यू. दोन ठिकाणी लॉस होऊ शकतो. एक तर मी विकलेच नाहीत किंवा कस्टमरने माझ्याकडनं प्राइसच्या खाली घेतले, म्हणजे 500 रुपयाला मी त्यांच्याकडनं घेतलेत, सॉरी 50,000 ला त्यांच्याकडनं घेतलेत आणि कस्टमरने माझ्याकडनं 30,000 ला घेतले बिकॉज रेट्स पडलेत. सो दे आर बाईंग ॲट 30,000. सो मला लॉस तसा येऊ शकतो. आयदर आय डोंट सेल और आय सेल ॲट अ डिस्काउंट. दोन्ही वे मध्ये मला लॉस होऊ शकतो. सो बेसिकली रिस्क तर माझीच आहे. प्लस आय हॅव अ डिस्क्रिप्शन इन सेटिंग द सेल्स प्राइसेस. आय कॅन सेट प्राइसेस हाय. ऑब्वियस दॅट डिपेंड्स ऑन द डिमांड. सध्या मार्केट डाऊन आहे तर कमी रेट, मार्केट चांगलं आहे तर हाय रेट. जास्त फ्लाईट चालल्या तर मग ऑब्व्हियसली तिकीट्स मिळत नाहीत, मग आय कॅन चार्ज हाय रेट. सो ह्या तिन्ही कंडिशन फुलफिल होत आहेत. प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिव्हिंग द राईट टू फ्लाय इज माइन. आय हॅव द रिस्क. Thirdly, I can set the price. I can sell at 70,000 also. So I am a principal. The entity concludes that its promise is to provide a return, provide a ticket that is right to fly to the customer. I am promising you the right to fly. On the basis of the indicators, the entity concludes that it controls the ticket before it is transferred to the customer. We control the ticket also. The right to fly आपल्याकडेच पडलंय. Thus, entity concludes that it is a principal in the transaction and recognizes the revenue in its gross amount of consideration to which it is settled, to which is entitled in exchange of the tickets transferred. So जे काय मी विकीन तिकीट्स 100 तिकीट्स इंटू 70,000, 70 लाख जे काय दॅट इज माय रेव्हेन्यू. इफ ह्याच्यामध्ये मी नुसता एजंट असतो, म्हणजे हे सगळं माझ्याकडे नसतं, रिस्क माझी नाहीये. बेसिकली एक सिंपल घ्या, माझी रिस्क नाहीये. मला एअरवेजने सांगितलं की तू तिकीट ठेव तुझ्याकडे, विकले गेले तर जाऊ देत, नाही तर आम्हाला रिटर्न कर. असं जर असतं, आय एम जस्ट अ एजंट. So then I won't recognize the whole revenue. I'll just recognize the commission I got. Got it? कळलंय तुम्हाला हे? Have you understood this agent principle? Yes, sir. Okay. Fine. सगळ्यांना कळलंय? All good? Okay. Okay. Great. So आता ह्याच्यातलं काय लिहायचंय? Very good. कसं असतं ना, हे बघा लक्षात घ्या. हा टोटली नवीन सब्जेक्ट आहे. ओके, हा कम्प्लिटली नवीन सब्जेक्ट आहे. असं काही तुम्ही आतापर्यंत शिकलाच नाही. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स वगैरे ठीक आहे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड त्याच्यासमोर काहीच म्हणजे असं वाटत नाही, म्हणजे इट्स लाईक व्हेरी लो लेवल वाटत आता. सो इथे काय आहे, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. सो आता तुमचं ब्रेन आहे ना अजून, वी आर गेटिंग युज टू इट. हळूहळू तो एकदा तुम्ही त्यात जसे आपण त्याच्यात डीपर अँड डीपर जात जाऊ ना, तुम्हाला ते हळूहळू ती लँग्वेज समजायला लागेल, हळूहळू इझी व्हायला लागेल. मग त्या फ्लो मध्ये आपण येऊ. ओके, सो इनिशियली थोडंसं सगळं नवीन वाटणार, थोडी लँग्वेज डिफिकल्ट वाटणार. जसं आपण पहिल्यांदा लॉ शिकायचो तेव्हा कसं, किंवा ऑडिट शिकायचो तेव्हा पहिल्यांदा कसं सगळं नवीन नवीन वाटतं, म्हणजे कळतच नाही काय लिहिलंय आणि काय बोलताय त्यात. पण हळूहळू हळूहळू नंतर यू बिकम एक्सपर्ट. आणि कुठची गोष्ट आपण रेग्युलरली जर केली ना, यू बिकम मास्टर इन दॅट. लक्षात ठेवा, कुठची गोष्ट तुम्ही जर रेग्युलरली प्रॅक्टिस करताय, इनिशियली तुम्हाला डिफिकल्ट वाटणार आणि वाटलीच पाहिजे, तरच त्याच्यात ती मजा आहे. आणि ओव्हर द पिरियड तुम्ही रिवाइज करून करून परत परत ते वाचून वाचून तुम्हाला ते तुम्ही एक्सपर्ट व्हाल आणि विल गेट अ एक्झाम्पशन इन अकाउंट्स. ही माझी गॅरंटी आहे. तो इनिशियली वेळ लागतो आणि सीए फायनलचा सब्जेक्ट असाच आहे, सगळे सब्जेक्ट असेच आहेत की फर्स्ट टाइम यू रीड, तुम्हाला मे बी नुसतं वाचाल तुम्ही, काय कळणार नाही. कळणार नाही म्हणजे असं वाटेल की वाचलं नुसतं, काय लक्षात राहिलंच नाही. पण नेक्स्ट टाइम वाचाल, थोडं लक्षात राहील. थर्ड टाइम थोडं अजून. सो इट इज ऑल अबाउट रिव्हिजन. किती पण रिव्हिजन तुम्ही कराल तेवढं कमीच आहे. आणि एंड ऑफ द डे कसं आहे,
तुम्ही एक्झामला जेव्हा जाल त्या 3 तासामध्ये तुम्हाला सगळं आठवायचंय. त्या 3 तासामध्ये तुम्ही काय परफॉर्म करता, दॅट इज ऑल दॅट मॅटर्स. मग तुम्ही किती अभ्यास केलाय ते कोणी विचारत नाही. तुम्ही त्या 3 तासामध्ये काय करून आलात, तुमचा रिझल्ट तुम्हाला कळणार आहे. तो त्या 3 तासामध्ये तुम्ही काय केलं, दॅट विल डिसाइड युअर रिझल्ट. सो इट इज, त्या 3 तासासाठी आपण 1 वर्षापासून अभ्यास करतो, 1-1.5 वर्षापासून आपण अभ्यास करतो जस्ट त्या 3 तासासाठी. सो इट इज जस्ट लाईक अ क्रिकेट मॅच. वर्ल्ड कप मध्ये कसं असतं, त्या वर्ल्ड कप फायनलसाठी आपण आयुष्यभर परफॉर्म करतो, असं टाईपचं आहे. सो वेळ लागतो. इनिशियली थोडं डिफिकल्ट वाटतं, नवीन सब्जेक्ट आहे, थोडंसं ते अनइझीनेस, डिस्कम्फर्ट असतो. पण कसं असतं, एक लाईन तुम्हाला सांगतो, जिथपर्यंत तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर पडत नाही ना, यू वोंट ग्रो. तसं म्हणतात की लाईफ बिगिन्स ऍट द एंड ऑफ युअर कम्फर्ट झोन. सो सीए फायनल विल ब्रिंग यू आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन टोटली. आणि जेव्हा तुम्ही कम्फर्ट झोनच्या बाहेर निघाल तेव्हाच तुम्ही लाईफमध्ये ग्रो व्हाल, तेव्हाच तुम्ही सीए व्हाल. ओके. आता काय काय लोक कम्फर्ट झोनच्या बाहेरच निघत नाही, देन दे विल नेव्हर ग्रो. सो इफ यू आर फिलिंग अनकम्फर्टेबल, थोडंसं त्रास होतोय, अरे किती हे वेगळं डिफिकल्ट वाटतंय, नवीन आहे सगळं, गुड, इट्स गुड, यू आर ग्रोईंग. इट्स अ साइन दॅट यू आर ग्रोईंग आणि यू शुड बी ग्रोईंग. ओके. सो ते तुम्हाला डिस्कम्फर्ट वाटत असेल, थोडंसं वाटू दे, दॅट इज अ गुड साइन, यू आर ट्राईंग. आणि जितकं तेव्हा रिवाइज करत जाल तेवढं तुम्हाला इझी 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 होतं. दॅट इज हाऊ सीए फायनल वर्क्स. इनिशियली तुम्हाला लॉ ही डिफिकल्ट वाटेल, अरे केवढे सेक्शन आहेत, काय आहे. पण जसं तुम्ही वाचत बसाल, इट विल बी लाईक तुम्ही बाहेर ठेवल तुम्हाला. सो मे बी 1 year डाउन द लाईन और 6 months डाउन द लाईन, इफ आय आस्क यू व्हॉट इज सेक्शन 151, विल जस्ट टेल मी द सेक्शन ओरली, तर हे स्मॉल शेअरहोल्डर्स डिरेक्टर. और इफ आय आस्क यू व्हॉट इज 177, यू विल टेल मी ऑडिट कमिटी, फुल फीचर्स सांगाल तुम्ही. सो लाईक दॅट. सो इट इज ऑल अबाउट प्रॅक्टिस. आणि कुठचाही मास्टर जो असतो ना, कुठचाही मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, ही हॅज प्रॅक्टिस मेनी टाइम्स टू बिकम मास्टर. असंच कोणी मास्टर होत नाही. आणि सीए फायनल डिमांड्स दॅट यू नीड टू बी अ मास्टर, त्याशिवाय नाही. बेसिकली तुम्ही, एक तुम्हाला सांगतो, जेव्हा तुम्ही सीए ला बसता एक्झामला, तुम्ही सपोज मे मध्ये बसतात, एक्झाम देतो, जस्ट सम मे यू सेट, सपोज आपण पकडूया एनी मे, चला मे. तर तुम्ही मे मध्ये एक्झाम देता, तुम्हाला रिझल्ट लागतो जुलैमध्ये, बरोबर. तुम्ही मे मध्ये एक्झामला बसताना त्या दिवशी तुम्ही सीए असता. म्हणजे अज्युमिंग की तुम्ही सगळे पेपर छान लिहिले, तुम्ही त्याच दिवशी सीए असता ना, त्याच दिवशी तुम्ही सीए झालात लॉजिकली. इफ यू राईट ऑल द पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स कम्प्लिटली, सगळं बरोबर लिहिलं, त्या दिवशी तुम्ही सीए आहात. जुलैमध्ये जास्त तुम्हाला एक हे मिळणार, एक सर्टिफिकेट की हा यू आर अ सीए. पण ऍक्च्युअली तुम्ही सीए कधी होतात, एक्झाम मध्येच. त्याच दिवशी तुम्ही सीए खरं झालात. मॅच तुम्ही तेव्हा जिंकलात, रिझल्ट लावला त्यांनी 2 महिन्यानंतर. दॅट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, इट्स अ पीस ऑफ पेपर. पण तुम्हाला मे मध्येच माहिती असणार की आम्ही सीए झालो की नाही. एक्झाम नंतर आपल्याला लगेच कळतं कसा पेपर गेलाय, एक आयडिया येते आपल्याला. जर सगळे पेपर एकदम छान गेलेत तर मग डेफिनेटली विल क्लिअर. सो पॉईंट असा आहे की तुम्ही जेव्हा सीएचा पेपर लिहिताना, यू हॅव टू राईट द एक्झाम लाईक अ सीए ओनली. तुम्ही सीए स्टुडंट सारखाचा पेपर लिहिलात तर तुम्ही आयुष्यभर स्टुडंटच राहणार. कळलं. पेपर लिहिताना यू शुड बी अ सीए. तो जेव्हा तो पेपर चेक करतोय ना, सपोज आय एम चेकिंग युअर पेपर, आय शुड फील की अरे सीएचा पेपर चेक करतोय, त्याचं नॉलेज माझ्या बरोबरच आहे, तर ह्याचं नॉलेज माझं नॉलेज ऍट पार आहे. काय लिहिलाय पेपर, काय टेक्निकल वापरलेत वर्ड्स, जबरदस्त लिहिलाय, तुम्हाला मार्क देईल. कळतंय. तो तुमची ती लेवल पोहोचली पाहिजे. सो डोंट वेट फॉर द रिझल्ट टू बिकम अ सीए. तुम्ही एक्झाम मध्ये सीए पाहिजे, लक्षात ठेवा. दॅट इज द लेवल ऑफ एफर्ट यू नीड टू पुट, तरच तुम्ही पास होणार. बिकॉज एक्झामिनर हेच बघणार की तू सीए आहेस का, असशील तर तुला पास करणार. त्याला वाटलं तू स्टुडंट आहेस, अजून तुझा अभ्यास बाकी आहे, विल नॉट क्लिअर यू. ऍज सिम्पल एज दॅट. त्याच्यामुळे लोक फायनल मध्ये खूप वर्ष राहतात, बिकॉज थिंग इज की दे आर, त्यांचा अप्रोच चुकतो. अप्रोच बदला, स्ट्रॅटेजी बदला, यू विल क्लिअर इझिली. पण त्यासाठी खूप एफर्ट आहे आणि घाई करून नाही चालत. अभ्यास करा, वेन्स यू आर रेडी, गिव्ह द एक्झाम क्लिअर. आणि राईट स्ट्रॅटेजीने अभ्यास करायचा, वेटेज वाईज. जसं आपण बघितलं तसं लॉ मध्ये आय टोल्ड यू, कंपनी लॉ. प्रॅक्टिकल मध्ये आय वॉन्ट से की हे करा ते करा, एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला काही विचारू शकतो. सो एव्हरीथिंग, ईच अँड एव्हरी सम फ्रॉम द मॉड्यूल, ईच अँड एव्हरी सम फ्रॉम द आरटीपी सजेस्टेड हॅज टू बी डन. पण अगेन द बेस इज द मॉड्यूल. मॉड्यूल झाला तुम्हाला सजेस्टेड आरटीपी असंच येणार आहे. हार्डली एखादा दुसरा सम वेगळा असेल, बाकी सगळं तुम्हाला येईल. ओके.
सो हे नीट ह्याच्यामध्ये आय वॉज टेलिंग, एक मिनिट, जस्ट एक मिनिट, माझी बॅटरी डाऊन होते, मी जस्ट त्याचा चार्जर लावतो. या सो ह्याच्यामध्ये मार्किंग काय करायचं, हा प्रश्न ऑब्विसली 17. त्याच्या आधी जे मी वाचलं ते लिहायला लागेल तुम्हाला. मी सांग आता मार्क करा, कसं मार्क करायचं तुम्ही बघा, बुक मध्ये लिहून ठेवा काय काय लिहायचंय ते, सो यू विल अंडरस्टँड. याच्यामध्ये प्रिन्सिपल एजंट मध्ये इथपर्यंत टिल द पार्टी. ओके, प्रिन्सिपल एजंट पार्ट मध्ये द पार्टी पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर इंडिकेटर्स एबीसी पार्टी पर्यंत आणि इंडिकेटर्स, आणि मग तो क्वेश्चनचं सोल्युशन. ठीक आहे, तो 3.30 वर होतो मी. त्याच्यानंतर सेक्शन इलस्ट्रेशन 16 पूर्ण, आणि कन्साइनमेंट अरेंजमेंट मध्ये द होल थिंग विथ एबीसी पर्यंत, अँड देन द सोल्युशन ऑफ इलस्ट्रेशन 16. मग 15चं सोल्युशन परत. त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म अरेंजमेंट मध्ये द होल थिंग यू कॅन राईट, द होल थिंग इलस्ट्रेशन 15. मग हा आपला डिस्काउंट ऑफर वगैरे ह्याचं सोल्युशन, प्लस ह्याचं किती लिहायचं आपल्याला, फर्स्ट पॅरा इज सफिशियंट. फर्स्ट पॅरा कस्टमर्स ऑप्शन्स फॉर ऍडिशनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्याच्यानंतर हे इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 12 हे रिलेटेडच आहेत, दोघांचं सोल्युशन. इलस्ट्रेशन 11 ऑल्सो, आणि त्याच्या आधी आजचं हे मल्टिपल एलिमेंट्स, याच्यामध्ये यू कॅन राईट द फर्स्ट पॅरा, ओनली फर्स्ट पॅरा, आणि मग इलस्ट्रेशन 11, 12, 13. ठीक आहे, सो आय थिंक एवढंच आहे. सो प्लीज कम्प्लीट करा. सो इथे एक्झाम्पल्स जास्त आहेत, एक्झाम्पल्स आपण बघितले आज 11 to 17 आपण आय थिंक केले. सो त्याचे सोल्युशन नीट लिहा, आणि त्याच्या आधी द राईट अमाऊंट ऑफ थिअरी प्लीज राईट, कारण तुम्हाला ते रिवाइज करताना इझी पडेल. ओके, आणि तेवढंच वाचा, उगाच जास्त वाचायला जाऊ नका. ओके, बिकॉज कसं आहे, वाचण्यात काही अर्थ नाही, जास्त टाइम वेस्ट. पण जेवढं आहे तेवढंच वाचा, आपल्याला मार्क हवेत. ओके, सो जेवढं इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे तेवढं आपण कव्हर केलेलं आहे, जे अनइम्पॉर्टंट आहे सोडून द्यायचं, काही टाइम वेस्ट आहे, ते शिकून काही अर्थ नाहीये. ओके, आणि अकाउंट्स मध्ये वगैरे अशा खूप गोष्टी असतात, जे इम्पॉर्टंट आहे ते आपण सगळं कव्हर करतो. ओके, सो फाईन, विल मीट ऑन मंडे नाव, आज फ्रायडे आहे, सो एवढं कम्प्लीट करा. आणि अजून आय थिंक 2 more लेक्चर्स विल नीड फॉर दिस स्टँडर्ड. इट्स व्हेरी बिग स्टँडर्ड. ऑलरेडी आय थिंक आपण 109 पेजेसचा चॅप्टर आहे, सो आय थिंक आपण हाफ पण नाही आलो अजून, सो स्टील अ लॉंग वे टू गो. टोटल तरी 44 सम्स आहेत, सो आता आपण 17 सम्स वर आलो, स्टील मेनी मोर सम्स टू गो. थोडं रिवाइज करा, बुक कम्प्लीट ठेवा, कारण अजून आपल्याला भरपूर लिहायचं आहे. ठीक आहे, सो विल मीट ऑन मंडे. फाईन, ओके. हा, येस, आय कॅनॉट हिअर यू. काय हॅलो, कॅन यू टाईप, दॅट इज बेटर. हा, हॅलो. फर्स्ट पॅराग्राफ म्हणालात ना, याचा फक्त पहिला पॅरा, ह्याचा पहिला पॅरा, या फर्स्ट पॅरा, ह्याचा फक्त पहिला पॅरा, आणि इवन याचा पण पहिलाच पॅरा होता. आहे ना, ऍडिशनल गुड्स वगैरे याचा पण पहिलाच पॅरा. पण याच्यामध्ये जास्त तुम्ही एक्झाम्पल मधून शिकता दॅन द थिअरी. ह्याचा पहिला, त्याचाही पहिला, आणि बाकीच्याचं मी बोललो जास्त लिहा, जसं की लॉंग टर्म अरेंजमेंटचं पूर्ण सांगितलं मी, मग कन्साइनमेंटचं मी जास्त सांगितलं, इथपासून ते एबीसी पर्यंत. ओके, त्याच्यानंतर सोल्युशन्स ऑफ क्वेश्चन्स तर आहेतच सगळे, आणि प्रिन्सिपल एजंट मध्ये पण मी बोललो इथपर्यंत घ्या, हे पार्टी पर्यंत घ्या,
आणि त्याच्यानंतर हे इंडिकेटर्स एबीसी आहेत ते. नेक्स्ट आय कुड अंडरस्टँड. ओके ओके. आणि हा थिअरी आणि मग त्याच्यानंतर क्वेश्चन त्या सिक्वेन्स मध्ये लिहा. ओके ओके फाइन, चलो मिलते हैं मंडे को. बाय बाय.